ඔයගොල්ලන්ට ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නපත්‍රයක් දීලා තියෙනවා ව්‍යුහගත එකක්. මම මීට කලිනුත් කියලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අපි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න එක සතියක කරමු MCQ තවත් සතියක කරමු. රචනා ප්‍රශ්න තවත් සතියක කරමු කියලා. තව කොහොමදත් විභාගෙට මාස 4ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. අපි බලමු මාස 4ක් වත් යයි කොහොමදත් හරි. අපි බලමු මේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නපත්‍රය ටික ව්‍යුහගත රචනා ටික කරන්න. මම හිතන්නේ ඇහෙනවද නේද? මුලින්ම තියෙන්නේ සරල අවනම්බයන්මගෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීරතාවය සොයන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ඊට කලින් මට හිතෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් එක කලින් බලලා හිටියොත් හොඳයි කියලා. ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉස්සරලා කරන්නේ කියන එක. Over here, you have a pendulum bob that's attached to a string which is about 120 cm. Next, you have a split cork here. Some comes in two halves, but for this case, they just make a cut, a slit all the way to the center of the cork. So what you need to do is just place the string in the slit so as to secure the pendulum bob. Now, just think note of this. If the slit is in this direction, make sure that your swing, your oscillation will be perpendicular to the slit. If it's parallel to the slit, there might be the string might move inside the cork, and this causes a very unstable kind of oscillation or swing later on. So right now you put the cork, secure it to the clamp, and if the loose end you did not put it properly, it might interfere with the swing or oscillation. Okay, so what you need to do is just to make sure it's off the way, put it at the back of the retort stand, and then you let go of the pendulum to see that if the swing is stable. Next, to measure the length of the pendulum bob, okay, so let's say it's 20 cm, you'll be given a meter rule. So you put one end of the meter rule with the 0 marking underneath the cork, and what you need to do is to loosen the clamp a little bit so that the string can be adjusted, but not too loose because you do not want the pendulum bob to just drop down. So you pull the pendulum bob to the required length, which is 20 cm marking. Take note, the 20 cm marking must be to the center of the pendulum bob. So it's from the top underneath the cork all the way to the center of the pendulum bob, 20 cm mark. That will be the length that you set. So you tighten up the clamp so that the length of the pendulum bob will not change when you do the swinging or oscillation later on. The next thing is about the angle of release. It has to be small angle, so approximately 10 to 15 degree that will do. Whether you release at 10 or 11 degree, it doesn't make any difference to the time taken for the oscillation or the period. Why does it has to be small angles? Because if it's small angle, the speed of the pendulum bob will not be too fast, therefore air resistance is considered negligible. If the angle is very big, as you can see here, the speed of the pendulum is actually quite fast, so air resistance is significant and the swing will become unstable after a while. So just take note, just a small angle will do. Next, get ready the stopwatch, but do not start the stopwatch when you release the ball. Instead, release it, make sure that the swing is stable and in plane. Once you're satisfied, then you can start the timing now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So that will be the timing for 10 oscillation. Let it be T1. You can repeat the experiment again to find T2 for 10 oscillation, and then you take the average.
ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද සරලනුවත්ටි චලිතයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. අපි බලමු ඊට පස්සේ අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයට අපිට එන හැටියට අපි බලමු කොහොමද මේකෙදී ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඇති කියලා හිතනවා. මේවට උත්තර බලන්න ඒකෙන්ද මම කියන ඒවායි ඔයගොල්ලන්ගේ ඒවායි අතර ගැළපීමක් තියෙනවද කියලා. මුලින්ම කියනවා සරණ අවලම්බේ දෝලන කාලාවර්තය කැපිටල් T නම් T සමානයි 2π වරක් වර්ගමුල්ල L බෙදීම G මෙහි දක්වන්න කියලා කියනවා. යන පද හඳුන්වන්න කියනවා නේද? එතකොට L මෙතන එන්න ඕනේ L කියලා කියන්නේ සරල අවලම්බේ දිග. මෙතන අපි ලියන්නේ සරල අවලම්බේ දිග. දිග වෙන්න ඕනේ. G කියලා කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය. ගුරුත්වජ ත්වරණය. ඉහත ප්‍රකාශයේ සත්‍ය වීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතා මොනවද කියලා අහන අවශ්‍යතා හතරක් තියෙනවා. අවශ්‍යතා හතරක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතා හතර ලියන්න ඕනේ අපේ. මේකේ පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි ප්‍රතිරෝධ බල කිසිවක් නොතිබිය යුතුයි. ප්‍රතිරෝධී බල නොතිබිය යුතුයි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට වාතය මගේ තමයි ප්‍රතිරෝධී බලය තිබෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්නේ ලැබ් එකක කරනකොට හුළඟ නැති වෙලාවක ෆෑන් එකක් ආසන්නයේ තියෙන ස්ථානයක අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක අපි කරන්නේ හැම වුණොත් එහෙම එන්නේ අර ෆෑන් එකෙන් ඇති කරන සුළඟ නිසා වායු ධාරා නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ දෝලණයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ අර උඩ තියෙන එහෙට තියෙන සමීකරණය එතෙන්ද ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි ගත්තන් පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ගෝලීය ප්‍රමාණය කුඩා වෙන්න ඕනේ. ගෝලය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. ගෝලය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා විය යුතුයි. කුඩා විය යුතුයි. මොක තමයි දෙවෙනි එක. ගෝලීය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ගෝලීය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ විශාල මෙහෙම සයිස් එකකුයි. අපි ගත්තන් පස්සේ මේ වගේ ගෝලයක් ලොකු ගෝල සමහර වෙලාවට සෙන්ටිමීටරයක් වගේ ලොකු ගෝල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අර මේකෙදී ගෝලීය ප්‍රමාණය. ඒකෝට මේ වගේ විශාල ගෝලයක් නෙවෙයි අපි ගන්නව නැන්නේ මේ වගේ කුඩා ගෝලයක්. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ ස්කන්ධේ බලපෑමක් නැහැ. ස්කන්ධේ බලපෑමක් නැහැ. අපි දන්නා ස්කන්ධේ කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කරුණ තියෙනවා. තුන්වෙනි කරුණ තමයි ගෝලය භ්‍රමණය වෙන්න බෑ. ගෝලය භ්‍රමණය නොවිය යුතුයි. කැරකෙන්න බෑ අපි දෝලනය කරනකොට. ගෝලය භ්‍රමණය නොවිය යුතුයි. ඔක තමයි තුන්වෙනි අවශ්‍යතාවය. තුන ඒ කියලා කියන්නේ පිළිවෙලට අවශ්‍ය නැහැ. හතරවෙනි තැන ප්‍රතිරෝධී බල නොතිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි හතරක් තියෙන්න ඕනේ කරුණු. ප්‍රතිරෝධී බල නොතිබිය යුතුයි. ගෝලීය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. ගෝලීය භ්‍රමණය නොවිය යුතුයි. ඒ කියලා කියන්නේ කැරකෙන්න බෑ දැන්. අපි දන්නා සරලානුවත් ජලයක් වෙනවා නම් එහෙම දෝලණය වෙනවා නම් මේ යම්කිසි එකම තලයේ තමයි දෝලණය වෙන්න ඕනේ. ඕක මෙහෙම කැරකෙන්න එහෙම බෑ. හේතු අවලම්බයක් වගේ. භ්‍රමණය වෙන්න බෑ. ඒකයි උදින් අදහස් වෙන්නේ. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දෝලන කෝණය කුඩා වෙන්න ඕනේ. දෝලන කෝණය කුඩා විය යුතුයි. කෝණය කුඩා විය යුතුයි. ඒකට අවශ්‍යතා හතරක් තියෙනවා. මේ අවශ්‍යතා හතර තෘප්ත කරන්න ඕන මේ ප්‍රකාශනයේ සත්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය. හරි? T සමානයි 2π වරක් වර්ගමූල L බෙදීම G කියන ප්‍රකාශනය වෙන්න නම් ප්‍රතිරෝධී බල නොතිබෙන්න ඕනේ. ගෝලීය ප්‍රමාණය කුඩා වෙන්න ඕනේ. ගෝලීය භ්‍රමණය නොවෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දෝලන කෝණය එක කුඩා වෙන්න ඕනේ. කුඩා දෝලන සහිත ඒවට තමයි මේ සමීකරණය අපිට යොදන්න පුළුවන්. එන්නේ අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම මේක මැකුවා. පරීක්ෂණයේ සඳහා උපකරණ සකස් කර ඇති අයුරු අඳින්න කියන. එතන උගලන් සමහර වෙලාවට ඉඳ මදිත් ඇටේ. කමන්නේ අපි කොහොමද බලමු මේක අඳින්නේ. අපි මම මේ උඩින්ම ඇඳලා තියෙනවා ඉරක් ඇඳලා තියෙනවා. මම ඇඳලා තියෙන්නේ සිවිලෙම. මේ සිවිලෙම හරි ආධාරකයේ හරි මේ ආධාරකයේ තමයි අපි
මෙයාව පල්ලෙහාට එල්ලන්නේ. එල්ලලා තියෙන මම තන්තු අඳින්න. මේ තමයි එල්ලලා තියෙන තන්තුව. මේක මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඕකට තමයි අර සරල අවලම්බය අපි කරගෙන පෙන්ඩියුලම් එක කියලා පෙන්ඩියුලම් එක ඔතෙන්ද සම්බන්ධ කරන්නේ. ඕක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මෙතන හරියටම දෝලනය ගණන් කිරීම සඳහා අපට අවශ්‍ය කරනවා දර්ශක කූරක්. ඒ දර්ශක කූර අපි මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. දර්ශක කූර මේ ආකාරයට තියන්න. යකින් තියන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මෙයා දෙපැත්තට දෝලනය වෙනවා. මෙයා මෙහෙම දෙපැත්තට දෝලනය වෙනකොට හරියටම දෝලන කේන්ද්‍රය කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට අපි දර්ශකයක් තියෙනවා. අපිට මේ 15ම ලක්ෂය නිගමනය කිරීම සඳහා එතකොට ඕගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ ඔන්න ඔය ටික. අඳින්න ඕනේ නැහැ මෙන්න මේ ටික විතරයි. ගොඩාක් රූප සටහන් අවශ්‍ය නැහැ. මේක දර්ශක කූර. තව දෙකක් ආවා නේද? ඒකල නම් කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ නූල මේක ඊතලයේ ගහලා ගෝලය මේ දර්ශක කූර. දෙවෙනි එකේ අපෙන් අහනවා මේ මෙහි දර්ශකයක් යොදා ඇත්තේ ඇයි කියලා. එතකොට අපි මේ දර්ශකය යොදාගන්නේ දෝලන ගණන නිවැරදිව ගණන් කරන්න. දෝලන ගණන නිවැරදිව ගණන් කිරීම සඳහා අපි දර්ශකයක් අපි යොදා ගන්නවා. දැන් මෙතන තමයි දර්ශකය තියෙන්නේ වැඩිම ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ මෙතන. අපි දන්නා ඊට පස්සේ අපි මෙයාව මෙහාට ගිහිල්ලා ආය නැවතත් මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා වම්මත පැත්තට ඇවිල්ලා නැවතත් මෙතෙන්ද එන කාලය අපි හඳුන්වනවා එක දෝලන කාලවර්ගයක් කියලා. අපිට එක දෝලනයක් ගණන් කරන්න බෑ. මෙතෙන්ද එක දෝලනයයි. ඒකට දෝලනයයි දෝලන 30කට වගේ ගණන් කරනවා. දෝලන 30කට වගේ ගණන් කළා 30කට අදාළ කාලය හොයා ගන්නවා. 30කට අදාළ කාලය හොයාගෙන ඒක 30න් බෙදුවම අපට ලැබෙන එක දෝලනයක් සඳහා ගතවන කාලය. එතකොට අපි දර්ශකයක් යොදාගන්නේ දෝලන ගණන නිවැරදිව ගණන් කරන්න. 1 2 3 4 කියලා දෝලන ගණන ඉතාමත් නිවැරදිව ගණන් කිරීම සඳහා අපි යොදා ගන්නවා දර්ශකයක්. එතකොට මෙතන උත්තරේ එන්න ඕනේ දෝලන ගණන නිවැරදිව ගණන් කිරීම සඳහා. ඒක ලියන්න එක දෝලන ගණන නිවැරදිව ගණන් කිරීම සඳහා මේ අත මෙතන රූප සටහන අදින්න ඕනේ මම අර ඒක අද්ද ආකාරයට. අපි බලමු ඊළඟ එක. දර්ශකයේ ගෝලයේ 15ම ලක්ෂයට යොමු කර ඇත්තේ ඇයි කියලා අපෙන් අහනවා. බලන්න මේක කුඩාවට පේන ඇත්තනේ. මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා බලමු අපි. zoom කරන්න හරි. දැන් හරියට. දර්ශකයේ ගෝලයේ 15ම ලක්ෂයකට යොමු කළ ඇත්තේ ඇයි කියලා අහනවා. එතකොට අපි දන්නවා ඔය 15ම කෙලවරේදී තමයි සරල අවලම්බය වැඩිම වේගයකින් ගමන් කරන්නේ. ඒකට වැඩිම වේගයකින් ගමන් කරනකොට අපිට මේ වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන ස්ථානය ඉතා සංවේදී. ඉතා සංවේදී ලක්ෂය තමයි වැඩිම වේගයකින් ගමන් කරන ස්ථානය. ඒ නිසා අපි ගෝලයේ 15ම ලක්ෂයට යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම අපි හිතමු අපි බහු කරගෙන මිනිස්සු දෙන්නෙක් ගියාම එක මිනිස්සෙක් ඉතාමත් වේගෙන් ගමන් කරනවා. තම මිනිස්සෙක් අපි දන්නේවත් නැහැ අපිව පහු කරගෙන යනවා හැමීට ඇවිදගෙන යනවා. අපෙන් ඇහුවොත් එimhe කවුරු හරි මෙතනින් දැන් කවුරු හරි ගියාද කියලා ඇහුවොත් අපි කියලා කියන්නේ අර හැමින් ගිය මිනිස්සයා නෙමෙයි. අපි කියලා කියන අර දැන් මිනිස්සෙක් ගියා මේ දුවගෙන හයියෙන් ගියා කියලා. එතකොට අපි දන්නවා අපි ගොඩක් සංවේදී වෙන්නේ මේ වගේ කරුණු වලට. ඒ නිසා අපි අර දර්ශකයේ 15ම ලක්ෂයට අපි යොමු කරලා තියෙන දර්ශකය අපිට ගොඩක් වෙලාවට අර වේගෙන් යන අවස්ථාව සංවේදී වැඩිම වේගයකින් ගමන් කරන නිසා තමයි අපේ 15ම ලක්ෂයේ දර්ශකයේ දීලා දෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒක ලියන්න ඕනේ. එම ලක්ෂයේදී
එම ලක්ෂයේදී ගෝලීය වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන ගෝලීය වැඩිම වේගයකින් ගමන් කරයි. ගෝලය වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරයි. වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරයි. වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ පහළම ලක්ෂයේ. එවිට එම ලක්ෂය වඩා සංවේදී වේ. එවිට එම ලක්ෂය වඩා සංවේදී වේ. එලා පිළියම වඩා සංවේදී වේ. ආනව දෝලන කාලාවර්තය අපේ T නිවැරදිව මනින්නේ කෙසේද කියලා. දැන් අපි දන්නවා යම්කිසි L දිගකට තමයි අපි මනින්නේ. අපි හිතමු L දිග. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක L දිග මන්න ආකාරය අර පුරොප්පේ පහළම කෙළවරේ ඉඳන් ගෝලයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට තමයි දුර මනින්නේ. අපි හිතමු අපි ඒ දුර ගත්ත කියලා සෙන්ටිමීටර් 50ක්. අපි ගත්ත සෙන්ටිමීටර් 50ක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෝලන ගන්නේ දෝලන 30කට තමයි කාලය අපි මනින්නේ. දෝලන 30කට තමයි කාලය ගන්න. එහෙනම් අපි කරන්නේ L දිග සෙන්ටිමීටර් 50 තියාගෙන දෝලන 50කට ගතවන කාලය 3 වාරක් අපි ගන්නවා. දෝලන 50කට ගතවන කාලය 3 පාරක් අපි ගන්නවා. දැන් අපි හිතමු අපිට එක් සැරයක ලැබුණා 61ක් කියලා කාලය. එක් සැරයක ලැබුණා 61. තව සැරයක අපි ලැබුණා අපි හිතමු 59ක් ලැබුණා. කාලෙ මෙතප්පර වලින් දෝලන 30කට ගතවන කාලය දිග සෙන්ටිමීටර් 50ක් වන අවස්ථාවේ. තවත් අවස්ථාවක අපිට ලැබුණා අපි හිතමු 63ක් ලැබුණා කියලා. 63යි. එහෙමනම් අවස්ථා තුනකදී පාඨාංක 3ක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි මේකේ සාමාන්‍යයගේ ගන්න කොච්චරද කියලා. මේ ටික එකතු කරලා 3ෙන් බෙදුවා සාමාන්‍යයගේ ගත්තා. එහෙමනම් දෝලන එකකට ගතවන කාලය කියලා කියන්නේ මේ ලැබිච්ච මේ සාමාන්‍යයගේ දෝලන ගණනෙන් බෙදනවා. ඒකෝට අපිට ලැබෙනවා T වල අගේ කොච්චරද කියලා. එහෙමනම් අපි එක දිගක් සඳහා දෝලන 25කට උනා ගැටලුවක් නෑ. හරි. දෝලන 25කට කියලා ගත්තට කමක් නෑ. ඒ කියලා කියන්නේ දෝලන ගොඩාක් ගත්තොත් එහෙම ඕක නතර වෙනවා. හරි. එතකොට අර ලක්ෂ්‍ය මේ කියලා කියන්නේ අර විස්තරය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. 25 ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. දෝලන 30ක් වුණාට ගැටලුවක් නෑ. 25 30 වගේ අතර මැදි ගන්න 25 හරි 30 හරි. එක පොත්වල එක විදිහට තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොතේ කොහොමද දන්නේ දෙන්න පොඩ්ඩක් බලමු. මගේ ගත්ත පොතක 30යි 30ක් තියෙන්නේ. මම බලන්න ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොතේ තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා. ඒකේ තියෙන දෝලන 25කට ගතවන කාලය වඩින්න කියලා. අපි එහෙනම් 25කට ගමු. එතකොට අවස්ථා තුනකදී ගන්න ඕනේ. අවස්ථා තුනකදී අරගෙන ඒක ගන්න වෙනවා. අර ගොඩක් නිවැරදි 3 පාරක් ගන්න එක. ඔව් 25 තියෙන්නේ. හරි. මාත් බැලුවා පොත. 25ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම ලියමු. එල්හි එක් අගයකට තුන් වරක් එල්හි එක අගයකට තුන් වරක් දෝලන 25කට කාලය දෝලන 25කට ගතවන කාලය විරාම ගටිකාවෙන් මැන මධ්‍යයන්යගෙන 25න් බෙදා T සෙවිය හැකිය. 25න් බෙදා T සෙවිය හැකිය. 25න් බෙදා T සෙවිය හැකිය. මම කියන්නේ ඒක හරියටද? බෙදිය හැකිය. ටෝටල් T මනින්න එකත් හරිද? අපි යමු ඊළඟට C කොටසට. සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන පරිදි එකෙහි ලියු ප්‍රකාශනය සකස් කරන්න මෙහි ස්වයත්ත හා පරායත්ත විචලනයන් අපෙන් අහන මොනවද කියලා. අපි බලමු ඒක හදන්න.
අපිට නැවතත් මේකේ තියෙන්නේ නැවතත් ඒ සමීකරණය හදා ගන්න තියෙන්නේ. අපි දන්නා අදාළ සමීකරණයේ ඉන්නේ t සමානයි 2π වරක් වර්ගමූල l බෙදීම j ට වර්ගමූල l බෙදීම j වෙනවා. මම මෙයව වර්ග කරනවා. වර්ග කළොත් වම් පැත්ත වර්ග කළොත් t වර්ගය සමානයි 4π වර්ගය වරක් l බෙදීම j ට. මම 4π වර්ගයට යටි j දාන්න. එතකොට මෙහෙමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි දන්නා අපිට l වෙනස් කර හැකියි. හරි. එතකොට අපි l වෙනස් කරනවා. එතකොට l වෙනස් කර විවිධ l වලට අනුරූප දෝලන 25ක් සඳහා ගතවන කාලය හොයලා ඒකේ අපි ආවර්ත කාලය ගන්නවා. l ගන්නවා, l ට අනුරූප t ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි t වර්ග කරනවා. t වර්ග කරනවා. එතකොට මේක එන්නේ y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් අපිට ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න වෙනවා. L ට එරෙහිව අපි t වර්ගයේ ප්‍රස්ථාරය තමයි අපි අඳින්නේ. එතකොට අපි ගන්නේ x අක්ෂයට L එන්නේ y අක්ෂයට අපි ගන්නවා t වර්ගය L වර්ගයට x y වර්ගයට t වර්ගය අපි ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්නොත් අපිට ලැබෙන්න ඕන මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක්. මේ විදිහ අපිට ලැබෙන මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක්. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඔයගලන්ට පේනවා ස්වයත්ත විචල්්‍යය සහ පරායත්ත විචල්්‍යය අපි සැලකුවොත් එහෙම ස්වයත්ත විචල්්‍යය තමයි L. අපි වෙනස් කරන පදේ තමයි L වෙන්නේ. පරායත්ත විචල්්‍යය තමයි t වෙන්නේ. එතකොට L වෙනස් කරනකොට t වෙනවා. නමුත් අපි ප්‍රස්ථාරය අදින්නේ පරායත්ත විචල්්‍යය හැටියට ගන්නේ t වල වර්ගය. L වෙනස් කරනකොට t වෙනස් වෙනවා. ඊට ස්වයත්ත විචල්්‍යය L පරායත්ත විචල්්‍යය t. නමුත් අපි t වර්ග කරන අපිට අහලා තියෙන උතන ස්වයත්ත විචල්්‍යය මොකද්ද පරායත්ත විචල්්‍යය මොකද්ද කියලා. එතකොට අපි ස්වයත්ත විචල්්‍යය ලෙස ගන්න. අපි වෙනස් කරන එක. වෙනස් කරන රාශිය තමයි L කියන එක. එතකොට L ට අනුරූපව වෙනස් වෙන්නේ පරායත්ත විචල්්‍යය වෙන්නේ t වෙනස් වෙන්නේ. ඒක අනුරූපව t වෙනස් වෙන එක දෝලනය සඳහා ගතවන කාලය වෙනස් වෙනවා. අපි ප්‍රස්ථාරය අඳිනකොට ඒ t ගත්ත පරායත්ත විචල්්‍ය වර්ග කරලා l සහ t අතර අපි ප්‍රස්ථාරය කරනවා. ඔය විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට කොහොමද අපි ප්‍රස්ථාරය අඳින්නේ ඔය විදිහට. අහලා තියෙන අපි ප්‍රශ්න ටික බලමු. ඊට පස්සේ අහන සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන පරිදි ඒ එකෙහි ලියූ ප්‍රකාශනය නැවත සකස් කරන්න කියලා. මෙහි ස්වයත්ත සහ විචල්්‍ය පරායත්ත විචල්්‍යයක් දක්වන්න කියනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ස්වයත්ත විචල්්‍ය වෙනුවට දාන්න L කියලා. ස්වයත්ත විචල්්‍ය L වෙනවා. ස්වයත්ත විචල්්‍ය සිම්පල් L පරායත්ත විචල්්‍ය t වෙනවා. එතකොට ඒක ලියලා දැන්වත් කමන්නේ නැහැ. නැත්නම් L හා t කියලා ලියුවක් කමන්නේ නැහැ. ප්‍රස්ථාරයේ දල සටහනක් අදින and G සොයන අයුරු පැහැදිලි කරන්න කියන. එතකොට අපි ප්‍රස්ථාරය අපි ඇඳ නේද? අපි ප්‍රස්ථාරය ඇඳ L සහ t වර්ගය අතර ප්‍රස්ථාරයක් මූල ලක්ෂය හරහා යන ප්‍රස්ථාරයක් අපිට ලැබුණේ. මේ පැත්තට L මේ පැත්තට අපි ගත්තා t වර්ගය. මේ විදිහේ මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක් අපිට ලැබුණා. ඊට පස්සේ G හොයන අයුරු පැහැදිලි කරන්න කියනවා. එතකොට ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය m නම් m සමානයි 4π වර්ගය බෙදීම g ට 4π වර්ගය බෙදීම g ට එම නිසා g වලගේ සමානයි 4π වර්ගය බෙදීම m ට 4π වර්ගය බෙදීම සිම්පල් m වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් අපිට එකක් කියලා කියනවා තන්ත්‍රයේ L ඉදිරියේ t ප්‍රස්ථාරය ගත කර හැඩය අඳින්න කියලා. බලමු අපි මේකේ කොහොමද අපිට හැඩය ලැබෙන්නේ කියලා. L සහ දැන් අපෙන් අහන්නේ L සහ t අතර ප්‍රස්ථාරය අහන්නේ. බලමු මේක කොහොමද එන්නේ කියලා.
එකක් මේක මම ගන්නම් L කියලා. say L එනවා. මෙයා L මෙයා T මේ ප්‍රස්ථාරය යනකොට අපිට ප්‍රස්ථාරය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් ප්‍රස්ථාරයක් L වැඩි වෙන්න මෙයාගේ T වලගේ අපි ගත්තන් පස්සේ T වලගේ අඩු වෙනවා. ආරම්භක අවස්ථාවේදී L කුඩාගයකදී ආවර්ත කාලය ඉතා වැඩි අගයක් අරගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් T වල අගේ අඩු වෙනවා. දැන් අපි දන්න ප්‍රස්ථාරය තමයි T සමානයි 2 වරක් වර්ගමූල L බෙදීම G නේ. L බෙදීම G. එතකොට අපිට පේනවා මේ T කියන එක සමානුපාතික වෙනවා මූල L ට. මූල L ට සමානුපාතිකයි. ඒක ඕකේ ඕනේ නම් ආදේශ කරගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක L වලට 1 දැම්මොත් කීයද L වලට 2 දැම්මොත් T එන්නේ කොච්චරද කියලා. නිකන් අපි දාමු මම L වලට 1 දානවා. හරි. එතන අපි හිතමු L කියන්නේ 1 කියලා. L වලට මම 1 දැම්මොත් T වලගේ 1යි එන්නේ. මම K ගත්තන් පස්සේ මෙතන එන්නේ 1ට 1 එන්නේ. දෙක දැම්මොත් එහෙම එන්නේ T සමානයි මූල 2. මූල 2 කියලා කියන්නේ 1.4 3 දැම්මොත් එන්නේ මූල 3 1.732. ওই විදිහට එන්න ගිහිල්ලා මේක අඩු වෙනවා. ඒතකොට ප්‍රස්ථාරය එහෙම එන්නේ. 1ේදී 1යි 2ේදී ලියුවොත් 1 දශම ගානක් 1.4යි 1.4. 3ේදී 1.7යි 3යි 2. ඒ කියලා කියන්නේ මේ පරතරය අඩු වෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය මේ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා කියන එක. ඒතකොට ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයට අඳිනවා ප්‍රස්ථාරය. බලමු අපි D කොටස. අපි යමු D කොටසට. විරාම ගටිකාව ක්‍රියාත්මක කරහා අවසන් කරන විට ටික් හඬවල් දෙකක් අතර ටික් හඬවල් දෙකක් ඇතිවන අතර ටික් හඬකට ගතවන කාලය තප්පර 4.1කි. මේ කාලය මේ නිසා කාලය වැනීමේදී භාගික තප්පර භාගික දෝෂයක් ඇති වේ. හැබැයි විරාම ගටිකාවෙන් 100%කට අඩු දෝෂයක් සහිතව මැනිය හැකි අඩුම කාලය අපෙන් අහනවා කොතරම්ද කියලා. මේකයි අදාළ සමීකරණය වෙන්නේ. ප්‍රතිශත දෝෂේ සමාන වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න සමීකරණයක්. මම මේක ලියන්න යන්නේ නැහැ. ප්‍රතිශත දෝෂේ සමානයි උපකරණයෙන් සිදුවන දෝෂයේ බෙදීම මිනුම වරක් 100. උපකරණයෙන් සිදුවන දෝෂයේ බෙදීම මිනුම වරක් 100. එතකොට ඕකේ ප්‍රතිශත දෝෂේ 100ට 1යි. දාන 1. එතකොට 1 සමානයි උපකරණයෙන් සිදුවිය හැකි දෝෂය. ඒක දීලා තියෙන තප්පර භාගයක් කියලා. මේක ලියව තප්පර භාගය බෙදීම. මිනුමේ අගය. අපි තමයි මිනුම තමයි අපෙන් අහන්නේ. දෝෂ සහිතව මැනිය හැකි අඩුම කාලය. ඒකට දැම්මම T කියලා. මනුවේ කාලය T. වරක් 100. දැන් අපෙන් අහන්නේ T කොච්චරද කියලා. එමනම් T සමානයි මම T උක්ත කළා මෙයා උඩට අරන් ගියා එක් වරක් T වෙනවා. එතකොට එනවා භාගය වැඩි කිරීම 100. එතකොට එන්නේ 50යි තප්පර. තප්පර 50ක් එන්නේ. එම නිසා 100ට 1ක අඩු දෝෂයක් සහිතව මැනිය හැකි අඩුම කාලය තප්පර 50ක් එනවා. තප්පර 50යි උත්තරය. එතකොට මේක ගණනය කරලා අපි ගන්න ඕනේ උත්තරේ කොච්චරද කියලා. තප්පර 50ක් එනවා. අපි බලමු ඊළඟ ටික. ඉහත කාලය තුල මීටර් දෙකක් දිග සරල අවලම්බයකින් අවම දෝලන කොපමණ සංඛ්‍යාවකද කාලය මෙනිය හැකිද කියලා අහනවා. එතකොට දෝලන ගාන කොච්චරද කියලා අපෙන් අහන්නේ. එතකොට මෙයාගේ අවලම්බයේ දිග දීලා තියෙනවා මීටර් 2ක්. අපි දන්නා සමීකරණය තමයි capital T සමානයි 2 වරක් වර්ගමූල L බෙදීම G කියන සමීකරණය. අපි මේ එක දෝලනයකට ගතවන කාලය අපිට පුළුවන් ගණනය කරන්න. මොකද L දීලා තියෙනවා මීටර් 2යි. අපි දන්නවා G වලගේ 10ක් එනවා 25 කියලා කියන්නේ 7න් 22යි. මේකෙන් අපි හොයනවා T කොච්චරද කියලා. අපි ආදේශ කරනවා. T සමානයි නැත්නම් මේක මෙහෙමත් කරන්න බලන්න ලේසියෙන්. මම මෙයාව වර්ග කරනවා. වර්ග කළොත් ලැබෙනවා T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය වරක් L බෙදීම G කියලා.
දැන් t වර්ගය මම හොයන්නම් t වර්ගය සමානයි 4යි phi වර්ගය කියලා කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 10යි. එතන දැන් මම 10 වරක් l කියලා කියන්නේ මීටර් 2යි g කියලා කියන්නේ 10යි. එතකොට මේ 10ට මෙතන 10 සුළු වෙලා යනවා. එතකොට t වර්ගය සමානයි 4 වරක් 2ට. ඒ නිසා මට t කියන එක ලියන්න පුළුවන් 2යි මූල 2 කියලා. දෙකයි මූල 2 කියලා ලියුව එකේ. දැන් මෙතෙන්ට මම ආදේශ කරනවා 2යි මූල 2 කියලා කියන්නේ 1.4යි 1.4. මේක සුළු කරපුවාම අපට ආසන්න වශයෙන් ලැබෙනවා 2.8යි 2.8ක් නේද? එහෙම නැත්නම් 2.8ක් වගේ ලැබෙනවා t වලගේ. දැන් අපිට කියලා කියන්නේ කාලය තප්පර 50ක් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කාලය තප්පර 50 අපි බෙදන්න ඕනේ 2.8. එහෙම නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් 3න් බෙදුවත් ඒත් කමන්නේ. 3න් බෙදුවොත් අපිට ලැබෙන්නේ මේක 3න් බෙදුවොත් 17ක් වගේ අගයක් ලැබෙන්නේ නේ. 17ක් 50 51යි 2.8ක් තියෙන. ඒ නිසා මේක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 18ක් වගේ අගයක් එන්නේ. එතන එන්නේ 18ක් වගේ අගයක්. අපිට 17යි දශම ගානකට අපිට මනින්න බැහැ. ඒ නිසා අපි දෝලන 18කට තමයි අපිට මනින්න වෙන්නේ. දෝලන 18ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දෝලන 18කට වඩා වැඩියෙන් මන්න තරමට හොඳයි. ප්‍රස්ථාරයේ හොඳ විසුරුමක් ගැනීමට L වරකට කොපමණකින් වෙනස් කළ යුතුද කියලා අහනවා. අපි බලමු මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කරලා තියෙනවද කියලා. මේකේ මම හිතන්නේ අපිට දීලා තියෙන මම මේ ගත්ත පොතේ නම් තියෙන්නේ දිග වෙනස් කළාන්ට කියලා සෙන්ටිමීටර් 30ක ප්‍රමාණයකින්. නමුත් අපේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොතේ දීලා තියෙන්නේ එල්හි දිග සෙන්ටිමීටර් 40 පමණ අගයකින් ආරම්භ කර සෙන්ටිමීටර් 10ක ප්‍රමාණ වලින් වෙනස් කරමින් ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට පාඨාංක 6ක් පමණ ලබාගෙන එම පාඨාංක වගුවේ සටහන් කරගන්න කියලා. එතකොට අපි ගමු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොතේ තියෙන එක ආරම්භක දිග සෙන්ටිමීටර් අපි ගන්නවා 40ක් කියලා. 40ක් කියලා අරගෙන අපි සෙන්ටිමීටර් 10ක ප්‍රමාණයකින් තමයි දිග වෙනස් කරන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ 40, 50, 60, 70, 80 ඔය ආකාර වලට අපි දිග වෙනස් කරනවා. හරි. එහෙනම් එන්නේ ඔතන එන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10 බැගින්. සෙන්ටිමීටර් 10 බැගින්. මොකද එක එක පොත්වල තියෙන එක එක විදියට. ඒ නිසා අපි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොතම අපි ගනිමු සෙන්ටිමීටර් 10ක් කියලා. දැන් මේ ටික මම හිතන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ස්කන්ධයේ සෙම්පල් ලැබෙන පතුලේ සිදුරක් ඇති විශාල කුහරයක් සෙම්පල් L දිග තන්තුවකින් එල්ලා දෝලනය කර L ඉදිරියේ ආවර්ත කාලයේ වර්ගය T වර්ගයේ ප්‍රස්ථාරගත කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරයේ දල සටහනක් අඳින්න කියනවා. ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය පැහැදිලි කරන්න කියනවා. දැන් බලමු අපි මෙතෙන්දී අපි කොහොමද දිග ලබා ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහලා දැක්කා මෙයාගේ අපි දිග ලබා ගන්නකොට අපි අර එල්ලලා තියෙන ස්ථානයේ ඉඳන් මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය දක්වාම තියෙන දුර තමයි අපි මනින්නේ. මේ දුර තමයි අපි L හැටියට ගන්න. මේ දුර තමයි සිම්පල් L හැටියට අපි ගන්න. එතකොට L කියලා කියන්නේ තන්තුවේ දිග මම ගන්නම් L කියලා. L දිගටි තන්තුවක් තියෙන මම මේ ගන්න L ඩෑෂ් කියලා. එහෙනම් මෙතන දිග L එනවා. මේ දුර අරයට සමානයි. එතකොට අපි L හැටියට ගන්න ඕනේ යන්නේ L ධන R. ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් අදාළ සමීකරණය T සමානයි 2 වරක් වර්ගමූල L බෙදීම J. එතකොට L කියන එක ලියනවා මම L ධන R කියලා. L ධන R බෙදීම J. දැන් මම මේ සමීකරණය වර්ග කරනවා. එතකොට ලැබෙනවා T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය වරක් L ධන R බෙදීම J කියලා. L ධන R බෙදීම J කියලා ලියුවේ. දැන් මේකේ මම සමීකරණය සුළු කරනවා. එතකොට එනවා T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය බෙදීම G
වරක් L ධන 4යි 5 වර්ගය 4යි 5 වර්ගය වරක් R බෙදීම G කියලා ලියුවේ එකේ. දැන් මේක එන්නේ y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ. අපි ප්‍රස්ථාරයක් යනකොට අපි ප්‍රස්ථාරය අදින්නේ අර ඉස්සර වෙලා වගේම L සහ T වර්ගය අතර ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපි අදින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ y අක්ෂයට අපි ගන්නේ x අක්ෂයට සිම්පල් L y අක්ෂයට ගන්න t වර්ගය y අක්ෂයට t වර්ගය අපි ප්‍රස්ථාරයක් දොස් එහෙම අපිට ලැබෙන්නේ ධන අනුක්‍රමණය සහ ධන අන්තක්ඛණ්ඩය සහිත ප්‍රස්ථාරයක් අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී අපිට පේනවා g වලගේ අපි ගත්තන් පස්සේ නැවතත් අපි g උත්ත කරගත්තොත් j වලගේ සමානයි 4යි 5 වර්ගය බෙදීම සිම්පල් m ට. හරි. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය අපි බෙදුවොත් එහෙම මෙයාගේ අනුක්‍රමණය සහ අනුක්‍රමණය හොයලා මේ ප්‍රස්ථාරය 4යි 5 වර්ගයේ අනුක්‍රමණය බෙදුවොත් අපිට ලැබෙනවා j වලගේ කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට ඕකේ ලැබෙන අන්තක්ඛණ්ඩය. එතකොට මේ අන්තක්ඛණ්ඩය ඇසුරින් අපිට r වලගේ හොයන්න පුළුවන්. දැන් අන්තක්ඛණ්ඩය අපි හිතමු c කියලා. අන්තක්ඛණ්ඩය මන් c ලෙස ගත්තොත් අන්තක්ඛණ්ඩය c සමානයි 4යි 5 වර්ගයේ බෙදීම j. ඒ කියලා කියන්නේ අනුක්‍රමණය වරක් සිම්පල් r. එවනම් r කියලා කියන්නේ c බෙදීම m. r කියලා කියන්නේ c බෙදීම m වෙනවා. එතකොට අපිට ඔකෙන් හොයන්න පුළුවන් r වලගේ කොච්චරක්ද කියලා. අර හේවෙකින්. දැන් අර ඉස්සර වෙලා ගත්ත ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණේ අපි මේ අරය ගත්තේ නැත්නම් මූල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක් ලැබෙන්නේ. ඉස්සර වෙලා ලැබිච්ච ප්‍රස්ථාරය අපිට ලැබෙන්නේ මෙහෙම. දෙකේම අනුක්‍රමණය එකම අගයක් එන්නේ. 4යි 5 වර්ගයේ බෙදීම j මෙතනත් 4යි 5 වර්ගයේ බෙදීම j අනුක්‍රමණ සමානයි. අනුක්‍රමණ සමාන වෙනවා දෙකේම. ඉතින් අපිට අර දෙවෙනි සැරේ ගත්ත එකේ අපිට පුළුවන් අරේ හොයන්න අන්තක්ඛණ්ඩයේ අනුක්‍රමණේ බෙදන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේ ඉහත ගෝලය ජලයෙන් පුරවා දෝලනය කරන විට ආවර්ත කාලයට කුමක් වේද කියලා. දැන් බලන්න මේක හිස් කුහරයක්. මෙන්න මේ විදිහට හිස් කුහරයක් තියෙන ගෝලයක් අපි මේකට අපි වතුර පුරවනවා. මේකට අපි වතුර පුරවනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර පෙරෙවුවොත් මෙයාගේ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ මේ කියන ස්ථානයේමයි. හිස් ගෝලයේ වුණත් මේ වතුර පුරවපු ගෝලයේ වුණත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එකම ස්ථානයක පිහිටන්නේ. ඒ නිසා වතුර පුරවපුවමත් ආවර්ත කාලය අර මුලින්ම ලැබිච්ච ආවර්ත කාලයම අපට ලැබෙන්න ඕනේ. නමුත් ඊට පස්සේ කියන අපිට මේකේ සිදුරක් තියෙනවා. මේ සිදුරෙන් වතුර අයින් වෙනවා කියන්නේ. මේ සිදුරෙන් සිදුරක් තියෙනවා යටින්. සිදුරේ යටින් මේ වතුර යනවා කියන්නේ. මෙහෙන් වතුර යනවා. වතුර යනකොට වෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අර තිබ්බ ස්ථානෙන් පල්ලෙහාට එනවා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ටික ටික පල්ලෙහාට යනවා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පල්ලෙහාට යනකොට මේ L දිග වැඩි වෙනවා. L dash දිගටම වැඩි වෙනවා. L වැඩි වීමක් වෙනවා. T වැඩි වීමේ එතකොට වෙන්නේ මේ T වෙනස් වෙන්න ඕනේ. T වෙනස් වෙලා නැවතත් අර මුල් අවස්ථාවට මේනවා. වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වුණාට පස්සේ නැවතත් හිස් කුහරයක් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ උඩට එනවා. එහෙනම් මෙතන අපි සමීකරණයක් ඇටියට ලියුවොත් මෙතන නේද? T සමානයි 2 5 වර්ගමූල L බෙදීම G. මේකේ L වලගේ වැඩි වෙනවා. L වලගේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ T වලගේ වැඩි වෙනවා ක්‍රමයෙන්. මොකද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පල්ලෙහාට යන නිසා. T වැඩි වෙලා ආරම්භක අවස්ථාවට වඩා වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ වෙන්නේ නැවතත් ආපහු ආරම්භක අගයටම එනවා. T වැඩි වෙලා නැවතත් සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරේ හිස් වුණාට පස්සේ ආරම්භක අගයට එනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩි වී අඩු වෙයි.
වැඩි වෙලා අඩු වෙනවා නැත්නම් වැඩි වී නැවත මුල් අවස්ථාවටමපත් වේ. ඒක ලියන්න ඕනේ එතන. ඒක ඊට පස්සේ අපිට ලියනවා මේ විදිහට තිබුණාට කමන්නේ තමන් කැමති විදිහකට තිබුණාට කමන්නේ නමුත් මේ උත්තරේ ගැලපෙනවද බලන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙනවද බලන්න. දෝලණය වන විට ජලය පිටවන බැවින් දෝලණය වන විට ජලය පිටවන බැවින් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළ ගොස් L වැඩි වී ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම පිට වූ පසු මුල් අගය ගනී. අපි බලමු ඊළඟ එක. සරල අවලම්බයේ දෝලන කාලය දෙගුණ කළහොත් ආවර්ත කාලයට කුමක් වෙයිද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ආවර්ත කාලය රඳා පවතින්නේ L මත විතරයි. ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණයේ නියතයක් ලෙස සැලකුවොත්. එhmenan කෝණය දෙගුණ කරා කියලා ආවර්ත කාලයට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි එතන උත්තරේ ලියන්න ඕනේ වෙනස් නොවේ. ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. ගෝලයේ වෙනුවට ස්කන්ධයේ වැඩි ගෝලයක් යෙදුව විට ආවර්ත කාලය කෙසේ වෙනස් වේද කියලා අහනවා. ඒ ගෝලයේ වෙනුවට ස්කන්ධයේ වැඩි කුඩා ගෝලයක් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. කුඩා ගෝලයක් කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දන්නා ඒත් ඒ වගේම තමයි. අපි දන්නා T සමානයි 2π වරක් වර්ගමූල L බෙදීම G එන්නේ. ඒකට L මත පමණයි රඳා පවතින්නේ T වලගේ ස්කන්ධය වැඩි වුණා කියලා. කුඩා ගෝලයක ස්කන්ධය වැඩි වුණාට ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතන ලියන වෙනසක් නොවේ. ඊට පස්සේ කියනවා යකඩ පිත්තල යකඩ සහ ලේ වලින් තැනු කුඩා ගෝල භාවිතා කර එකම විස්තරයකින් දෝලනය වන විට වඩා ඉක්මනින් නතර වන්නේ කුඩා කවර ගෝලයේද කියලා අහනවා. පහදන්න කියනවා. දැන් එතෙන්දී අපි දන්නවා දැන් අපි සරල අනුවර්තී චලිතයක යෙදෙනකොට ගෝලයක් පිටුම මේක කියලා හරි. තමයි දීලා තියෙන ගෝලය. අපි දන්නවා මෙයාව අපි එක පැත්තකට උස්සනවා අපි. හරි. මේ පැත්තට උස්සලා ඉවරලා තමයි අපි මෙයාව මේ දෝලනය කරන්නේ. හරි. එතකොට දෝලනය කරනකොට ඒ දෝලනය සඳහා අවශ්‍ය චාලක ශක්තිය සැපෙන්නේ අපි දෙන මේ ඉහළට ඔසවීමෙන් ලබා දෙන විභව ශක්තිය මගින්. mghl. එතකොට මේ විභව ශක්තිය වැඩි අගයක් ගන්නවා නම් අපි විභව ශක්තිය වැඩි අගයක් ගත්තොත් වැඩි කාලයක් පුළුවන් මෙයාට දෝලණය වෙන්න. විභව ශක්තිය වැඩි නම් වැඩි කාලයක් දෝලණය වෙන්න හැකි. විභව ශක්තිය අඩු නම් ඉක්මනටම මෙයා නතර වෙනවා. එතකොට මේ පිත්තල යකඩ සහ ලී කියන ගෝල තුන ගත්තොත් පස්සේ මේ ගෝලවල පරිමාවන් සමානයි. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පිත්තල සහ යකඩ ගත්තන් පස්සේ ඒවැය ඝනත්වය ලී වලට වඩා වැඩි. ඒ නිසා ලී ගෝලයේ ස්කන්ධය අඩුයි. ස්කන්ධය අඩු නම් අපි එයාගේ අපි මේ තුනම ලෝහ බෝල දෙකයි ලී බෝලයයි එකම උසකට උස්සන්නේ. එතකොට H වලගේ නියතයක්. එම නිසා M වලගේ වැඩි අගයක් ගන්නකොට විභව ශක්තිය වැඩි. හරි. එම නිසා පිත්තල සහ යකඩ බෝල ගත්තන් පස්සේ මේ ස්කන්ධය වැඩි. ස්කන්ධය වැඩි නිසා විභව ශක්තිය වැඩි. ඒ නිසා ඒගොල්ල අපේ චලනය කළොත් එහෙම වැඩි කාලයක් තුළ මෙයා වැඩි කාලයක් මේගොල්ල අපි එකම තැනකට ගත්තන් පස්සේ වැඩි කාලයක් තුළ දෝලණය වෙනවා.
නමුත් ලී වලින් හැදූ එක් විභව ශක්තිය අඩුයි. විභව ශක්තිය අඩු නිසා මේගොල්ල අඩු කාල මේ කියලා කියන්නේ ඉක්මනටම නතර වෙන්නේ ලී ගෝලය. නැත්නම් අවශ්‍යතිය මගින් උත් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතිය කියලා කියන්නේ මේ ලක්ෂ්‍යය අපි සැලකනවා. මේ දුර සිම්පල් R වෙනවා. යකඩ ගෝලයක M වලගේ වැඩි අගයක් ගන්නවා. යකඩ බෝලයක හරි එහෙම නැත්නම් පිත්තල ගෝලයක M වැඩි. අපි දන්න අවශ්‍යතිය කියලා කියන්නේ I සමානයි අවශ්‍යති ගුණය සමානයි MR වර්ගය වෙනවා. ඒකට M වලගේ වැඩි වෙනකොට අවශ්‍යතිය වැඩි. අවශ්‍යතිය වැඩි කියලා කියන්නේ මෙයා භ්‍රමණය වෙනකොට නතර වීමට දරන අකමැත්ත වැඩි. ඒ නිසා මෙයා වැඩි කාලයක් භ්‍රමණය වෙනවා. ඒකට අවශ්‍යතිය ඇසුරින් කියන්න පුළුවන් අඩු කාලයක් භ්‍රමණය වෙන්නේ ලී බෝලය කියලා. මේ විභව ශක්තියනොත් අපිට ඕක පහදන්න පුළුවන් අවශ්‍යතිය මගිනුත් පහදන්න පුළුවන්. මම මේකේ විභව ශක්තිය ඇසුරෙන් ලියන්න කවුරු හරි අවශ්‍යතිය ඇසුරෙන් ලිව්වත් ඒත් නිවැරදි උත්තරය. ඒ කියන්නේ ලී ගෝලයේ ස්කන්ධය අඩු බැවින් ලී ගෝලයේ ස්කන්ධය අඩු බැවින් ඒ ගබඩා වන ශක්තිය අඩු වේ. ඒ ගබඩා වන ශක්තිය අඩු වේ. එම නිසා ලී ගෝලය ඉක්මනටම නතර වේ. එම නිසා ලී ගෝලය ඉක්මනටම නතර වේ. අවශ්‍යතිය ඇසුරෙන් ලියුවා නම් ළමයෙකුට ලියන්න පුළුවන් යකඩ හා පිත්තල වල ස්කන්ධය වැඩි. ස්කන්ධය වැඩි නිසා එයාගේ අවශ්‍යතිය වැඩි. අවශ්‍යතිය කියලා කියන්නේ චලනය වෙනකොට නතර වීමට දරන අකමැත්ත වැඩි. අකමැත්ත වැඩි නිසා එයා වැඩි කාලයක් දෝලණය වෙනවා. එහෙම ලිව්වත් කමන්නේ ඒක නෙගටිව් සයිඩ් එකේ එන්නේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟ එක. සරල අවලම්බයක් උත්තෝලකයක වහලෙන් දෝලණය කර උත්තෝලකය G ත්වරණයෙන් පහළ බහින විට ආවර්ත කාලය කුමක් වේද කියලා අහනවා. ආවර්ත කාලය අපි කියලා කියන අනන්තයයි කියලා. ආවර්ත කාලය අනන්තයි. මේ වැටෙනවා. උත්තෝලකයේ වැටෙනවා පල්ලෙහාට කේබල් එක කඩාගෙන. ඒකට ආවර්ත කාලය අනන්තය කියලා කියන්නේ සරල අවලම්බයේ දෝලණය නතර වෙනවා. ඒකට මෙතන නතර වෙනවා. නතර වේ. මෙතන එන්නේ අනන්තය වේ. ඔකට මම සමීකරණය මම තීරි කරන කාලේ මම දීලා ළමයි. අපි බලමු ඊළඟ එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. දුන්නක දුනු නියතයේ සෙවීමට අවශ්‍යව ඇත. දුනු නියතයේ අර්ථ දක්වා එහි ඒකක හා මාන සඳහන් කරන්න කියනවා. අපි දුනු නියතය කියලා කියන්නේ k කියලා කියන්නේ f බෙදීම x. එහෙම නැත්නම් f බෙදීම e. ඒකක විතතියක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බලය අපි හඳුන්වන දුනු නියතය කියලා. එතකොට දුනු නියතයේ ඒකකය ගත්තාන් පස්සේ ඒකකය එන්නේ ඍණ 1 මීටරයට නිව්ටන්. මාන ගත්තාන් පස්සේ මාන අපි ගත්තාන් පස්සේ බලයේ මාන කියලා කියන්නේ mlt ඍණ 2 mlt ඍණ 2 බෙදන්න ඕනේ l වලින් නේද? එතකොට ඒ l ට මේ l කැවිලා ගිහිල්ලා මාන එනවා අපිට mt ඍණ 2 කියලා. mt ඍණ 2 කියලා අපිට ලැබෙනවා. මේ මානයට සමාන මාන ඇති වෙනත් භෞතික රාශියක් නම් කරන්න කියනවා. ඒ වෙනත් භෞතික රාශිය තමයි පෘෂ්ඨික ආතතිය. පෘෂ්ඨික ආතතිය. සමාන එකක් තමයි පෘෂ්ඨික ආතතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක අහනවා දුන්නක දුනු නියතයේ සෙවීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලේස්තුවක් දෙන්න කියලා. දැන් දුන්නක දුනු නියතය අපි හොයන්න යන්නේ. ඒක දැන් අපිට දෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. අපි බලමු මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කොයි විදිහටද කරන්න කියන එක. ඉස්සරලා ප්‍රැක්ටිකල් එක අපි බලලා ඉමු. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් එක බලලා ඉවර වෙලා අපි
ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙමු. මේක සිංහලෙන් තියෙන්නේ විනාඩි 7ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. එමෙන්න බලන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට ඉස්කෝලේ කියලා ඇති. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මාලාව. පරීක්ෂණය හෙලික්සීය දුන්නකින් අවලම්බනය කර ඇති වස්තුවක ස්කන්ධය හා දෝලන කාලාවර්තය අතර සම්බන්ධතාව සත්‍යාපනය කිරීම. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ හෙලික්සීය දුන්නක් ග්‍රෑම් 50 පඩිකට්ටලයක් විරාම ගටිකාවක් නිවේශන කූරක් ආධාරකයක්. එල්ලා ඇති ස්කන්ධය එම්ද දුන්නේ දුනු නියතය කේද දෝලන කාලාවර්තය ටීද නම් T සමානයි 2යි මූල M බෙදීම K වේ. එවිට T වර්ග සමානයි 4යි වර්ග බෙදීම K වාරයක් M වේ. එනම් M ට එදිරිව T වර්ග ප්‍රස්ථාරය මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවක් නම් T වර්ග අනුලෝම සමානුපාතිකයි M බව සත්‍යාපනය වේ. දක්වා ඇති ආකාරයට දුන්නේ කෙළවර තිරස් දර්ශකයක් ආකාරයට සකසා ගන්න. හෙලික්සිය දුන්න අචල ආධාරකයේ සිරස්ව එල්ලා ගන්න. දුන්නේ පහළ කෙළවරට ආරම්භක භාරය එල්ලන්න. නිවේශක කූර දුන්නේ නිශ්චල පිහිටීමේදී එහි දෝලන පෙතට ආසන්නයම දර්ශකය එල්ලේ ආධාරකයට සම්බන්ධ කරන්න. ස්කන්ධය නිශ්චල පිහිටීමේ සිට මදක් පහළට ඇද මුදාහැර සිරස්තලයක දෝලනය වීමට සලස්වන්න. දෝලන කිහිපයකට පසු දෝලන ගණන ගණන් කිරීම අරඹන්න. දෝලන 50කට ගතවන කාලය විරාම ගටිකාව ඇසුරෙන් මනින්න. එම මිනුම නැවත ලබා ගන්න. තවත් එක් පඩියක් එක් කර පරීක්ෂණය නැවත සිදු කරන්න.
වෙන ස්කන්ධය එකතු කරනකොට අපි අර දර්ශක කූර ගේන්න ඕනේ. කූර දර්ශකය ආධාර හා ස්ථානය. එක එල්ලේ පිහිටන පරිදි සීරුමාරු කරගත යුතු වේ. මෙලෙස එකතු කරනු ලබන පඩි ගණන වැඩි කරමින් තවත් ස්කන්ධ අගය 4ක් සඳහා පරීක්ෂණය නැවත සිදු කරන්න. පාඨාංක දක්වා ඇති ආකාරයක වගුවක සටහන් කරගන්න. වගුවේ අගයන්ට අනුරූපව එම්ට එදිරිව T වර්ග ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කළ විට දක්වා ඇති ආකාරයේ මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන y සමානයි mx ආකාරයේ සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ලැබේ. ඒ අනුව T වර්ග අනුලෝම සමානුපාතිකයි m බව සත්‍යාපනය වේ. හෙලික්සිය දුන්න සැහැල්ලු නොවේ නම් පහත දැක්වෙන සිද්ධාන්තය භාවිතයෙන් විකරණය කිරීමෙන් පරීක්ෂණය සිදු කළ හැකිය. එවිට එල්ලා ඇති ස්කන්ධය එම්ද දුන්නේ දුනු නියතය කේද හෙලික්සිය දුන්නේ ස්කන්ධය එම් නෝඩ්ද දෝලන කාලාවර්තය ටීද නම් දක්වා ඇති ආකාරයේ සමීකරණයක් ලබාගත හැකිය. සමීකරණයට අනුව එම්ට එදිරිව T වර්ග ප්‍රස්ථාරය y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයකින් ලැබේ. එනම් එමගින් ස්කන්ධය හා දෝලන කාලාවර්තය අතර සම්බන්ධය සත්‍යාපනය වේ. විරාම ඔරලෝසුවෙන් මනිනු ලබන කාලයේ ප්‍රතිශත දෝෂය 100ට වැඩි නොවනසේ දෝලන ගණන තීරණය කළ යුතුය. භාවිත කරන සර්පිල දුන්න අනුව පඩිවල බර තීරණය කළ යුතුය. විතතිය ඉතා විශාල නොවේ නම් වරකට ග්‍රෑම් 50 බැගින් බර වැඩි කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. ඉක්මනින් නිශ්චලතාවයට පත්වේ නම් දෝලන ගණන අඩු කිරීමට සිදුවේ. දුනු පොටවල් එකට නොවදිනසේ දෝලනය කළ යුතුය. සපයා ඇති විරාම ගටිකාවේ කුඩාම මිනුම සහ හෙලික්සිය දුන්නේ දෘಢතාව අනුව ලබාගන්නා මිනුමේ ප්‍රතිශත දෝෂය 100ට වන පරිදි දෝලන සංඛ්‍යාව තෝරා ගන්න. T සමානයි 2.5 වාරයක් මූල M බෙදීම K සූත්‍රයද වළංගු වන්නේ විස්ථාපනය කුඩා වූ විට පමණි. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ඔය විදිහට තමයි කරන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්කෝලේදී කරන්න බැරි වුණත් මේක ඉතා පැහැදිලිව තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. අපි බලමු ප්‍රශ්න වල ඊටු ටිකට උත්තර ලියන්න. දැන් අහනවා දුන්නක දුනුනියේ සෙවීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලැයිස්තුවක් සාදන්න කියලා. ඒ උපකරණ ලැයිස්තුවට අවශ්‍ය කරන හෙලික්සිය දුන්නත් පඩි කට්ටලයක් දර්ශකයක් අනිත් එක තමයි විරාම ගටිකාවක්. මේ ටික ලියන්න ඕනේ, මම ලියන්නේ නැහැ. හරි. දුන්නක දුනනියතේ සෙවීමට අවශ්‍ය කරන ටික එකයි වෙන්නේ. මොනවද ලියන්න වෙන්නේ නැතුවේ නේද? හරි. ඒ ටික එක ලියන්න. මම ඊටු ටික කරන්න. උපකරණ සකසා ඇති අයුරු දැක්කෙන රූප සටහනක් අඳින්න කියන. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට අඳින්නේ. මම ආධාරක ගොඩක් දෙකම ගන්නෙ නෑ. මේක ආධාරක එක එල්ලලා තියෙන්නේ. මේ හෙලික්සිය දුන්න. මේ දුන්නට ඈදලා තියෙන අර පඩි කට්ටලය. මේ පඩි කට්ටලය. ඊට පස්සේ මෙතනම තියෙන මේකටම තියෙන දර්ශක කෝරත් සම්බන්ධ කරලා. ඒ අනිත් පැත්තෙන් තියෙන එහා සමාන දර්ශක කූරක්. එතකොට කූරු දෙකක් තියෙන ඇත්තට.
මේ තමයි දර්ශකය. මේ දර්ශකය මේ තමයි දුන්න එලික්සිය දුන්න. මේ තමයි පඩි කට්ටලය. එතකොට ඔය ටික අඳින්න ඕනේ ගොඩක් ඕනේ ඔය ටික ඇඳ එක. ඊට පස්සේ කියන සැහැල්ලු දුන්නක ආවර්තකාරී T සඳහා ප්‍රකාශනයක් එහි දුන්න නියතයේ K සහ L ඇති ස්කන්ධයේ කැපිටල් M වශයෙන් ලියන්න කියලා. එතකොට එනවා T සමානයි 2 5 වරක් වර්ගමූල M බෙදීම K. බෙදීම K. ඒක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. මේක එන්න ඕනේ මෙතෙන්. ප්‍රස්ථාරය මගින් K සෙවීමට ඉහත ප්‍රකාශනය නැවත සකස් කර ලියන්න කියලා. එතකොට අපි මෙයාව වර්ග කරනවා. T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය බෙදීම K වරක් M එන්නේ නේ. වරක් M එන්නේ. මේක එන්නේ y සමානයි mx ආකාරයට. එතකොට අපි ප්‍රස්ථාරයක් හදන්නේ කැපිටල් M සහ T වර්ගය අතර. එතකොට මේකට එන්න ඕනේ. එමගින් K හොයන අයුරු පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ. එතකොට K හොයන්නේ කොහොමද කියන එක අහන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නවා ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය M ගන්නවා. අනුක්‍රමණය M නම් M සමානයි 4යි 5 වර්ගයේ බෙදීම K ට. එම නිසා K සමානයි 4යි 5 වර්ගයේ බෙදීම සිම්පල් M. එතකොට ඒක ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. ඉහත ප්‍රස්ථාරය ඇදීමට T සඳහා අගයක් ලබා ගන්නේ කෙසේදයි පැහැදිලි කරන්න කියන. එතෙන්දී M හි එක් අගයකට දෙවරක් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දෙපාරයි එකේ ගත්තේ. දෙවරක් ඩෝලන 50කට කාලය මැද මධ්‍යණයගෙන M හි එක් අගයකට දෙවරක් දෝලන 50කට කාලය මැද මධ්‍යණයගෙන 50න් බෙදීමේ 50න් බෙදීමේ 50න් බෙදීමේ ඊට පස්සේ කියන ඉහත පරීක්ෂණය කර ලබාගත් මිනුම් මගින් M ඉදිරියේ T වර්ගයේ ප්‍රස්ථාර ගත කළ විට මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන ප්‍රස්ථාරයක් නොලැබේ. මේට හේතුව පැහැදිලි කරන්න කියන දුන්නේ ස්කන්ධය නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට උතෙන්ද උත්තරේ එන්න ඕනේ දුන්නේ ස්කන්ධය නිසා. දුන්නේ ස්කන්ධය නිසා. ඒක පැහැදිලි කරන්න කියනකොට අපි ලියන්න ඕනේ දුන්නේ ස්කන්ධය මෙතන කැපිටල් M එන්නේ නේද? දුන්නේ ස්කන්ධය අපි හිතමු සිම්පල් M කියලා. සිම්පල් M නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් T සමානයි 2 5 වරක් T සමානයි 2 5 වරක් වර්ගමූල M දාන මෙතන එන්නේ මම ගන්නම් M නෝට් කියලා හරි M දාන M නෝට් බෙදීම 3 එන්නේ මේකේ M ට එකතු කරන M නෝට් බෙදීම 3 බෙදීම K එන්නේ හරි අපි ගන්නකොට මේ දුන්නේ ස්කන්ධය එකතු කරනකොට M නෝට් නෙවෙයි එහෙම දාන්නේ M නෝට් බෙදීම 3 එන්නේ ඊට පස්සේ මෙයාම වර්ග කරනවා එතකොට එනවා T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය වරක් මෙතන K මම ගන්න මෙතන යටට එතකොට එනවා M දාන M නෝට් බෙදීම 3 කියලා මේකේ අපිට ලැබෙන T වර්ගය සමානයි 4යි 5 වර්ගය බෙදීම K වරක් සිම්පල් M දාන 4යි 5 වර්ගය වරක් M නෝට් බෙදීම 3යි K එන්නේ නේ. එතකොට මෙතන එන්නේ y සමානයි mx ධන c ආකාරයට එන්නේ. y සමානයි mx ධන c ආකාරයට එන්නේ. ඕකේ ළමයි කහලා තියෙනවා මේ දුන්නේ ස්කන්ධය නිසා කියලා. ඒකත් හරි මේ ඒක අර එයා ලියලා තියන්නේ මේ දුන්නේ සැහැල්ලු නිසා කියලා. සැහැල්ලු දුන්නක් කියන එක ඒක හරි. ඒ සැහැල්ලු දුන්නක් අපි සැහැල්ලු දුන්නක් හින්දා ඉස්සර වෙලා අපි අර M නෝට් බෙදීම 3 එකතු කරේ නෑ. හරිනේ.
සැහැල්ලු දුන්නක් කියන එක හරිය. සැහැල්ලු දුන්නක් කියන එක හරිය. ඒකට සැහැල්ලු දුන්නක් කියන හින්දා තමයි මේක එකතු කරේ නැත්තේ. උත්තරේ හරි ඒක. ඊට මේකයි යන්නේ. ඉහත දුන්න සමාන කොටස් දෙකකට කැපුව විට එක් දුන්නක දුනු නියතය කුමක් වේද කියලා අපෙන් අහලා. ඒකට දුනු නියතය දෙගුණ වෙනවා. දෙගුණ වේ. කෑලි 3කට කැඩුවොත් එහෙම දුනු නියතය 3 ගුණයක් වෙනවා. මොකද ඒකක දිගක් අදින්න අපි යොදන්න බලය දෙගුණ වෙනවා. නිකන් අපි දුන්නක් අපි ඉලාස්ටික් එකක් අපි හිතුව මෙහෙම රබර් බෑන්ඩ් එකක් අපි කෑලි වලට කැඩුවොත් එහෙම දිග රබර් කෑල්ල අපිට අදින්න ලේසියි. ඕක දෙකට කැඩුවොත් එහෙම භාගයට කැඩුවොත් එහෙම ඒක අදින්න අමාරුයි. භාගයකට කැඩුවොත් එහෙම මේ වගේ දෙගුණයක් ඕනේ බලය දාලා අදින්න. මේක තව භාගයකට කැඩුවොත් එහෙම අර වගේ 4 ගුණයක් ඕනේ. ඒකට මේක එනවා දෙගුණයක් වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ එක. ඉහළ දුණු දෙක පහත දැක්කෙන අයුරු දෝලණය වීමට සැලැස්සුව වෙත දෝලන කාල අතර අනුපාතය කුමක් වේද කියලා අපෙන් අහනවා. මම ගන්නවා මෙතන දුණු නියතයන් මෙයාගේ k මෙයාගේ k මෙයාගේ k කියලා අපි ගන්නෙමු. මේ k මෙයා k වෙනවා. මෙයාගේ මේ පළවෙනි එකට සිම්පල් a ගේ මම ගන්නම් ආවර්ත කාලය t1 කියලා. මෙයාගේ ආවර්ත කාලය t2 කියලා අපි හිතමු. මෙයාගේ ආවර්ත කාලය අපි හිතමු t3 කියලා. t1 සමානයි 2 වරක් වර්ගමූල m බෙදීම k ට. ඒකද ඒක එක දුන්නයි තියෙන්නේ. t2 සමානයි 2 වරක් මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගතයි. ශ්‍රේණිගත දුන්නක දුනු නියතෙන්නේ 1 යට k ඩෑෂ් k 1 යට එන්නේ ඒකේ. 1 යට අපි හිතමු k ඩෑෂ් කියලා 1 යට k ඩෑෂ් නම් අපිට ලැබෙන 1 යට k දාන 1 යට k එන්නේ. ඒකට එන්නේ 2 බෙදීම k. එතකොට k ඩෑෂ් කියලා කියන්නේ k බෙදීම 2යි නේ. එතකොට එන්නේ m බෙදීම k බෙදීම 2යි. එතකොට දෙකේ ඉලක්කම උඩට යනවා. ඒ නිසා මේක ලියන්න පුළුවන් මට මූල 2 වරක් t1 කියලා. මේ දෙකේ ඉලක්කම එළියට ගත්තා මූල 2යි. එතකොට එනවා 2 වරක් වර්ගමූල m බෙදීම k වරක් t1 කියලා ලිවෙයි. t3 සමාන වෙනවා 2 වරක් වර්ගමූල m බෙදීම k ට වර්ගමූල m බෙදීම k. එතකොට මේකේ k කියලා කියන්නේ 2යි k වෙනවා. මේව සමාන්තරගතව තිබුණොත් සමක දුන්නේ දුරු නියතයේ 2යි k වෙන්නේ. මේ දෙක එකතු වෙනවා. හරි 2යි k වෙනවා. එතකොට මෙතන එන්නේ t3 සමානයි 2 වරක් වර්ගමූල m බෙදීම k කියලා ගත්ත 1 යට මූල 2යි t1 කියලා. එහෙනම් මේ දෙකේ අනුපාත වෙන්නේ t1 මූල 2යි t1 අනිත් එක එන්නේ 1 යට මූල 2යි t1. මම මේක මූල 2කින් දිගටම වැඩි කරගෙන යනවා. එතකොට එන මූල 2යි අනුපාතය විතරක් ලියන්න මූල 2යි මූල 2කින් වැඩි කළොත් 2යි මූල 2කින් වැඩි කළොත් 1ක් එනවා. මූල 2 1 එන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ රෙලිටි ටැංකිය ගැන තියෙන්නේ. මේකේ රෙලිටි ටැංකිය ගැන තියෙන්නේ. අපි ඔකෙත් රෙලිටි ටැංකිය සම්බන්ධව අපි බලමු ඒකෙත් ප්‍රශ්නේ. දැන් හරිය නේද? රයිට්.
reality tank එකේ practical එක අපි යුක්ත බලලා එමු. This is a required practical on the GCSE Physics AQA and the GCSE Trilogy Combined Science Physics component for AQA. It's the Ripple tank, and as you can see how this works, we have a tank of shallow water. We have a bar of wood. Attached to it we have a motor which has got a weight on it, which means when it spins it hasn't got a correct center of balance, so basically it creates a vibration, and that vibration travels to the wood and then causes the water to vibrate. We have a light here, and the light projects down, which creates areas of light and areas of shadow. And the areas of light are the tops of the waves, the peaks of the waves, and the areas of dark are the troughs of the waves. So what we can see and what we expect to do with this core practical is we're expected to then make a measurement of wavelength. So if we look at the pattern here, you can see that you've got areas of light and areas of dark. So if we measure from an area of light, which is the peak of the wave, to an area of light again, the next area of light, which is the peak of the wave, that is our wavelength. Sometimes it's quite tricky to do. It can be improved slightly by using something called a stroboscope, which creates pulses of light, which helps it may appear like it's moving slower. If I turn up our power here, okay, to a higher voltage, it will make the motor move faster, and so it will increase the vibrations, so it will increase the frequency. Now we know that frequency times wavelength equals the speed of the wave. The speed of the wave is going to remain constant, so if the frequency goes up, the wavelength will go down, and the waves will get closer together. So let's try that. We're going to turn up the frequency, and now the waves are now closer together. And if we continue to turn it up, we can make the waves even more closer together. So that's the required practical for physics, and you'll be asked to describe this, and you'll be asked in an experiment to make measurements of the wavelength by going from peak to peak. බලන්න මේකේ තවත් පොඩි කොටසක් තියෙනවා මම PowerPoint presentation එකකුත් ඇති මගේ ගාව මම බලන්නම් ඒක. පොඩ ප්‍රශ්නයකට අපි යන්න කලින් ඒකේ තියරි ටික පොඩ්ඩක් හරි දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. දෝලන හා තරංග සම්බන්ධව අපි reality tank එකේ අපි සැලකුවොත් එහෙම reality tank එකේ අපි ඒක අන්තර්ගතය වෙන්නේ අපි reality tank එකේ ව්‍යුහය reality tank එක කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද පරීක්ෂණය සඳහා reality tank එක සකස් කරන්නේ ඒ වගේම වර්ධනය නිරෝධනය හා විවර්ධනය සඳහා reality tank එක අපි කොහොමද සකස් කරන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕන බලන්න reality tank එකේ ව්‍යුහය අපි reality tank එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති reality tank එක අපි සැලකුවොත් එහෙම මේ තමයි reality tank එක වෙන්නේ. මේකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ආධාරක මත තමයි මේ reality tank එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. යට තියෙන්නේ මේ වීදුරු පතුලක්. මේකේ යට වීදුරු පතුලක් යන මෙතන දාලා තියෙන්නේ දැල් දාලා තියෙන්නේ. දැල් දාලා තියෙන වර්ධනය වෙන එක වළක්වන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ගෝලාකාර තුඩු දෙකක් ප්ලාස්ටික් වලින් තාප තුඩු දෙකක්. මේ තමයි මෝටරය. මේ තමයි මෝටරය වෙන්නේ. මේ උඩ සම්බන්ධ කරලා තියෙන බල්බ් එක. ඒක තමයි reality tank එකේ ව්‍යුහය වෙන්නේ.
මේ වර්තනය සිදු කිරීම සඳහා අපි දාන ජලයේ ගැඹුර වෙනස් කරන්න තියෙන වීදුරු කෑලි තමයි මෙතන සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පරීක්ෂණය සඳහා මේක සකස් කරන ආකාරය ගාලා තියෙනවා මම දීලා තියෙනවා. ටැංකියට සෙන්ටිමීටර් 1ක් උසට ජලය දමා ඒ මට්ටම් කරන්න. එතකොට මට්ටම් කරන්නේ අපි දිය ලෙවල් එකක් පාවිච්චි කරලා ස්ප්‍රිට් ලෙවල් එකක් පාවිච්චි කරලා ටැංකිය මත විවිධ ස්ථානවල දිය ලෙවල් එකක් තබා එහි වායු බුබුලු සමමිතික වනතුරු මට්ටම් කරන්න. ටැංකිය මට්ටම් නොකළොත් ජලයේ ගැඹුර වෙනස් වන විට තරංග ඇතිවීම හා ලංවීම සිදුවන හේ ඒකාකාර තරංග රටාවක් දැකගත නොහැකියි. එතකොට අපි දන්නවා ගැඹුර වෙනස් කරනවා. අපිට පුළුවන් ගැඹුර වෙනස් වුණොත් සිදුවන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ අර ඒකාකාර රටාවක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ යන්නොත් එහෙම මේ වගේ අපි යන්නොත් එහෙම මේ හරිය මේ මෙතන ඉඳන් ගැඹුර ටික ටික අඩු වෙගෙන යන්නේ ගැඹුර වැඩි වෙගෙන යනවා. මේ පැත්තට ගැඹුර වැඩි වෙගෙන යනවා. ගැඹුර වැඩි වෙගෙන යනකොට අපි දන්නවා V සමානයි මූල G වරක් H ද V සමානයි මූල GH V සමානයි මූල GH වෙනකොට H වැඩි වෙනකොට V වැඩි වෙනවා. එතකොට V වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනකොට අපි දන්නවා ලැම්ඩා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ඒකාකාර රටාවක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක මට්ටම් කරන්න ඕනේ. එහි වායු බුබුල සමමිතික වනතුරු මට්ටම් කරන්න. ටැංකිය මට්ටම් නොකළොත් ජලයේ ගැඹුර වෙනස් වන විට තරංග ඇතිවීම හා ලංවීම සිදුවන හේ ඒකාකාර තරංග රටාවක් දැකගත නොහැක. මේක හරිනේ. ඊට පස්සේ කියනවා ගෝල තිරස්කර ඍජු දණ්ඩ ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ කිරීමෙන් ඍජු තරංග ඇති කරන්න. එවිට රූපයේ ආකාරයේ තරංග පෙරමුණක් බලාගත හැකියි. මේ තමයි තරංග පෙරමුණ. දීප්තිමත් වාටි තියෙන අඳුරු වාටි තියෙන. මේ තියෙන තල තරංග පෙරමුණක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තල තරංග පෙරමුණක් ඉදිරියට ගමන් කරන තල තරංග පෙරමුණ මේ ආකාරයට තමයි යන්නේ. මේක තල තරංග පෙරමුණ. ඉදිරියට ගමන් කරන මේ ආකාරයට. මේ තල තරංග මේ දැන් අපි රැලිති ටැංකියක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් පරාවර්තනීය ආදර්ශනය කරන්න. මේ තියෙන්නේ මේ එන තල තරංග අංශක 45ක බාධකයක් දීලා තියෙනවා. මේ බාධකයේ මගින් මෙයා පරාවර්තනය වෙලා යනවා. මෙහෙට එන්නේ තරංග මේ පැත්තට යන්නේ. පරාවර්තනය වෙනවා මෙහා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණුත් අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන ගෝල සිරස්කර ගෝල ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ වනතුරු ආධාරකයේ ඔසවා ගෝල දෝලනය කිරීමෙන් ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණක් සාදා ගන්නු ලැබේ. මේ තියෙන්නේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණ. ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණක තරංග ගමන් කරන්නේ ඔය ආකාරයට. මේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණක් පරාවර්තනය වෙන විදිය. මේ තියෙන්නේ බාධකය ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණ එනවා මෙහාට. මේ විදියට මෙයා පරාවර්තනය කරනවා මේක. බාධකයේ අසලදී පරාවර්තනය වෙනවා. මේ වර්තන ක්‍රියාවලිය මේ වර්තනයක් කියලා කියන්නේ එක්පාර මේ පේන ඇති මේ වීදුරුව ස්ට්‍රෝ එකක් දාලා දෙන ස්ට්‍රෝ එක කැඩිලා වගේ අපිට මේ ඒකට වර්තනය කියලා කියන්නේ එක් මාධ්‍යයක ගමන් කරන තරංගයක් වෙනත් මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී සිදුවන ගමන් මාර්ගයේ වෙනස් වීම. මාධ්‍යයන් දෙකේදී තරංගයේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීම තමයි මේකට හේතුව වෙන්නේ. ඒකට රැලිති ටැංකිය මගින් වර්තනය ආදර්ශනය කරනකොට අපි වෙනස් මාධ්‍යයන් දෙකක් ඇති කිරීම සඳහා ටැංකිය පතලේ වීදුරු තහඩුවක් තියලා ගැඹුරු හා නොගැඹුරු ප්‍රදේශ දෙකකට අපි ටැංකිය වෙන් කරනවා.
ගැඹුරු ප්‍රදේශයේ අපි හඳුන්වන විරල මාධ්‍ය කියලා, නොගැඹුරු ප්‍රදේශයේ අපි හඳුන්වන ගහනතර මාධ්‍ය කියලා. මේ රෙලිටි ටැංකිය එක වර්තනය වෙනස් වන ආකාරය. වර්තනය වන ආකාරය මේ විදිහට ගිහලා මේ මෙතන මේ ලැන්ඩ අඩු වෙනවා. ලැන්ඩ අඩු වෙනවා වර්තනය වෙලා යන්නේ මේ විදිහට. මේ වර්තනය වන ආකාරය. දීප්තිමත් වාටි තියෙන අඳුරු වාටි තියෙන ලැන්ඩා වලගේ වෙනස් වෙනවා ගමන් මාර්ගයත් වෙනස් වීම පැහැදිලිව පේනවා. මේ ගැඹුරු ප්‍රදේශය මේ නොගැඹුරු ප්‍රදේශය මේ නැවතත් රැලිටි ටැංකිය මේ අර ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණක් පරාවර්තනය වන ආකාරය මේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණ මේ තමයි අර තරංග ඇති කරන්නේ ඕකේ මේකෙන් තරංග ඇති කරන්නේ මෙයා යන මේ පේන ඇට ඕන අඳුරු වාටේ තියෙන ඒ වගේම තියෙනවා දීප්තිමත් වාටේ මේ පරාවර්තනය වෙලා යන ඒවා මේ පේන්නේ මේ රිපල් ටැංක් එකක් මේ තියෙන්නේ අර ප්ලාස්ටික් බෝල මේ තමයි ප්ලාස්ටික් බෝල මෙතනින් තමයි ඇති කරන්නේ අර ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණ මේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණක පින්තූරයක් මේ නිරෝධනය වෙන එකක් මේ රැලිටි ටැංක් කියන්නේ ස්විම් පූල් එක වෙන එක දැන් මං හිතන්නේ ඒ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා අපි බලමු මේකේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. රැලිටි ටැංකිය මගින් තරංගවල ගුණ අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ. රූප සටහනේ දැක්වෙන කොටස් නම් කරන්න කියන. ඒ කියන්නේ ගෝල. ඒ කියලා කියන්නේ ගෝල. මෙතන අපි ලියන්නේ ගෝල. ඒ කියලා කියන්නේ ගෝල. B කියලා කියන්නේ ඍජු දණ්ඩ. B ඍජු දණ්ඩ. C රබර් පටි. මේ තියෙන්නේ C. මේ රබර් පටි. අරගෙන දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ දුණු තියලා තියෙන්නේ. දුණු දීලා තියෙන්නේ මේකේ රබර් පටි. D මෙතන තියෙන්නේ නේ. D වීදුරු පතුල මේ තියෙන්නේ. D කියලා කියන්නේ වීදුරු පතුල. E කියලා කියන්නේ ඇල්මිනියම් පටි. E කියලා කියන්නේ ඇල්මිනියම් පටි. F ටැංකිය. බලන්න F මේ තියෙන්නේ. F කියලා කියන්නේ මේ මුළු ටැංකිය. G කියලා කියන්නේ මොකද යටම තියෙන්නේ නේ. මේක තිරය. G කියලා කියන්නේ තිරය. H කියලා කියන්නේ මෝටරේ. I කොයිද අයිද අයි තියෙන්නේ මේ උඩනේ අයි බල්බේ ඔන්න ඔය ටික තියෙන්න ඕනේ රැලිටි ටැංකිය මගින් පරාවර්තනය කළ හැකි තරංග ගුණයන්නේ තරංගවල ගුණ මොනවද පරාවර්තනය ආය වර්තනය විවර්තනය ආය පුළුවන් අපට නිරෝධනය පරාවර්තනය වර්තනය විවර්තනය සහ නිරෝධනය ඔය ටික තමයි අපට පුළුවන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ අහනවා පහත දැක්වෙන උපාංගවල කාර්යයන් මොනවද කියලා එතකොට ඒ කාර්යයන් තමයි A කියලා කියන්නේ මොකද්ද අපිට A කියලා කියන්නේ ගෝලනේ. ඒත් ගෝලක මගින් කරන්නේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණු ඇති කිරීම. එතන අපි ලියනවා ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණු ඇති කිරීම.
ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණු ඇති කිරීම. හරි අපි බලමු ඒක ඉතුරු කොටස් ටිකත්. ඒක මොකද එමුනේ? ඒ පළවෙනි එක අහන පහත දැක්කෙන උපාංගවල කාර්යයන් මොනවද කියලා. එතකොට A කියලා කියන්නේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණු ඇති කරයි. මෙතන එන්න ඕනේ ගෝලාකාර තරංග පෙරමුණු ඇති කරයි. එතකොට B කියලා කියන්නේ ඍජු දණ්ඩ ඒක ඍජු තරංග පෙරමුණු ඇති කරයි. මෙතන ගෝලාකාර මෙතන එන්නේ ඍජු තරංග පෙරමුණු ඇති කරයි. C දෝලනයේ පහසු කරයි. ඒ අර රබර් පටි මගේ. දැන් උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් C නිසා. D ආලෝකයේ තිරේ මතට ගමන් කරයි. ආලෝකය තිරේ මතට ගමන් කරයි. කියලා කියන්නේ අර වීදුරු පතුලේ හින්දා වීදුරු පුළුවන් මේ ආලෝකයට ගමන් කරන්න යටටම. E කියලා කියන්නේ මොනවද? ඇල්මිනියම් පටි මගින් කරන කාර්යය තමයි මේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒ කියලා කියන්නේ ආපහු සැරයක් තරංගය ඇවිල්ලා දැන් මෙහෙට එන තරංග මේ පැත්තට මෙහෙම එන තරංග මේ පරාවර්තනය කරන්නේ නැහැ. මේ ශක්තියනේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. මේ ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා මේව අවශෝෂණය කරගන්නවා වටෙන් අවශෝෂණය කරගන්න නිසා හානියක් නැහැ. උත්තරේ එන්න ඕනේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි තරංග පරාවර්තනය නොකරයි. ජීවලින් කරන කාර්යය අපෙන් අහනවා. G කියලා කියන්නේ තිරය. ඒකේ මේ ශීර්ෂ මගින් දීප්තිමත් රේඛාද නිම්න මගින් අඳුරු කලාපද ඇති කරයි. ඒ ටික එතන තියෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒ ටික ලියන්න ඇති ඔයගොල්ලෝ. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට නේ. ටැංකියට සෙන්ටිමීටර් 1ක් උසට ජලය දැමුව පසු එය මට්ටම් කළ යුතුයි. මේට හේතුව පැහැදිලි කරන්න. ඒක මම අර ඉස්සර වෙලත් කිව්වා. හරි. ඒකේ ඉන්නෝනේ මෙහෙම ටැංකිය මට්ටම් නොකළහොත් මම නෙගටිව් පැත්තෙන් හිතලා ඒක ලිව්වේ. ටැංකියේ මට්ටම් නොකළහොත් ජලයේ ගැඹුර වෙනස් වෙන විට තරංග ඈත් වීම හා ලංවීම සිදුවන හේන් ඒකාකාර තරංග රටාවක් තිරේ මත දක්නට නොලැබේ. ටැංකියේ මට්ටම් නොකළහොත් ජලයේ ගැඹුර වෙනස් වන විට තරංග ඈත් වීම හා ලංවීම සිදුවන හේන් ඒකාකාර තරංග රටාවක් තිරේ මත දක්නට නොලැබේ.
මම ලිව්වේ නෑ ඒක ලියන්න ඕනේ. ටැංකිය මට්ටම් කරන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. අපි ටැංකිය මට්ටම් කරනකොට අපි මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපි ටැංකිය මට්ටම් කිරීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා දිය ලෙවල් එක, ස්ප්‍රිට් ලෙවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දිය ලෙවල් එක භාවිත කරනවා. දිය ලෙවල් එකක් භාවිත කර දිය ලෙවල් එකක් භාවිත කරන හැටිත් ලියන්න. මෙහිදී අපි ලියන්නේ මෙහෙමයි. ටැංකිය මත විවිධ ස්ථානවල දිය ලෙවල් එක තබා ටැංකිය මත විවිධ ස්ථානවල දිය ලෙවල් එක තබා එහි වායු බුබුළු සමමිතිකව පිහිටන තුරු ටැංකිය මට්ටම් කිරීමෙනි. ටැංකිය මට්ටම් කිරීමෙනි. පරිපතේ තියෙන එක අපේ පරිපතේ සම්පූර්ණ කරමු. ඊට කලින් මෙතන ලියන්න වෙන පරිපතේ සම්පූර්ණ කරන්න දැන් ටැංකිය මත ජලයේ ඍජු තරංග ඇති කළ හැක. එතකොට ඍජු තරංග ඇති කරන්නේ අර ගෝල තියෙන අර ගෝල තිරස් කරන්න. ගෝල තිරස් කරලා මේ ඍජු දණ්ඩ ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ කරලා සෙමින් දෝලනය කරන්න. එතන ලියන්න ඕනේ ගෝල තිරස් කර ඍජු දණ්ඩ ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ කර ජල පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ කර ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ කර සෙමින් දෝලනය කිරීම. සෙමින් දෝලනය කිරීම. අය වෙන්න ඕනේ. ඒක තව එකක් තිබුණානේ. පරිපතය සම්පූර්ණ කරන්න කියනානේ. මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ මේ විදිහට ඔකේ වයර් දෙකක් තියෙනවා. මේ වයර් එක මෙතෙන් එන්න ඕනේ. අනිත් වයර් එක මෙතනින් එන එකක් ඊට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේකෙන් අපි කරන්නේ ධාරාව වෙනස් කරන එක. මෙතනින් යන වයර් එකක්. ඒ වයර් එක කෙලින්ම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න. ඉච්චරයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට එන්න. අපි බලමු ඊළඟ එක. රැලිත ටැංකිය මත ජලයේ ඍජු තරංග ගමන් කරන විට දක්නට ලැබෙන දර්ශනය විස්තර කරන්න කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක එක. දීප්තිමත් රේඛා සහ අඳුරු රේඛා ගමන් කරනු දැකිය හැකියි. දීප්තිමත් රේඛා සහ අඳුරු රේඛා දැකිය හැකියි. දීප්තිමත් රේඛා සහ අඳුරු රේඛා දැකිය හැකියි. දීප්තිමත් රේඛා සහ අඳුරු රේඛා දැකිය හැකියි. ඉහත දර්ශනය ඇතිවීමට හේතු මොනවද කියලා අහනවා අපේ. ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් ඒකට අදාළ රූප සටහන අඳින්නත්. ඔය විදිහට නිම්න හා ශීර්ෂ ඇති වෙනවා මේ තරංග ගමන් කරනකොට. මේ විදිහට මේ උඩ තියෙන ශීර්ෂ වලට ආලෝකය ආවට පස්සේ
ඒවේ ආලෝකය මෙහෙම එකට එක තැනකට යොමු වෙනවා. නාභිගත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ආවන් පස්සේ නිම්නයකට ආවොත් එහෙම වෙන්නේ මේ ආලෝක කිරණ අපසාරී වෙනවා. එතකොට මේ හැදෙන මේ වගේ තැන්වල දීප්තිමත් රටා දකින්න පුළුවන්. දීප්තිමත් රටාවක්. මේ වගේ නිම්න වලට වැටෙන ඒවා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අඳුරු රටාවක්. ඔය විදිහට රූප සටහන ඇඳලා ඉවරලා දැක්වුවා නම් ඇති දීප්තිමත් රටා. ඒ දෙකට ඇඳලා ඇති මේ විදිහට ඇඳගන්න එක. කී කොටසට යමු අපි ඊට කලින් උඩ එකක් තියෙනවානේ. තිරේ මතට ආලෝක තරංග නාභිගත කළ යුතුයි. මේ සිදු කරන අයුරු පැහැදිලි කරන්න කියනවා. හරි. තිරේ මතට වැටෙන ආලෝක තරංගය කරන්නේ අපි බල්බය උස් පහත් කිරීමෙන්. බල්බය උස් පහත් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් තිරේ මතට ආලෝක තරංග ඇති කරන්න. එතන බල්බය උස් පහත් කිරීම. පහත් කිරීම. ඔයගොල්ලෝ විනාඩියක් ඉන්න. බල්බය උස් පහත් කිරීමෙන් ඉහත තරංග ලබාගත් පසු එම තරංග පෙරමුණට අංශක 45ක බාධකයක් එනම් ඇල්මිනියම් දණ්ඩක් ලැබුව විට තිරේ මත දක්නට ලැබෙන දර්ශනීය සටහන් කරන්න කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුළුවන් අදින්න මේ විදිහට. මේක නෙවෙයි නේද? අංශක 45කින් වෙනස් කරන්නේ. අපි කරන්නේ මේ විදිහට මේ තමයි අර බාධකය. මම තරංග පෙරමුණ මම අදින්නම් මේ ආකාරයට. 1 2 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තරංග පෙරමුණ එන්නේ. ඊට පස්සේ පරාවර්තනය වන තරංග පෙරමුණ මෙහෙම අදින්නේ අපි. අර නේද? ඔය විදිහට තරංග පෙරමුණ අදින්නේ. මේ විදිහට එන්න ඕනේ. මෙම දර්ශනයෙන් ආදර්ශනය කරන්නේ කුමන තරංගද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඒකෙන් ඇති වෙන්නේ පරාවර්තනය. පරාවර්තනය. වර්තනය ආදර්ශනය කිරීම සඳහා ටැංකිය මත වීදුරු කුට්ටියක් තබා ඒ මත පිට ජලය පවතිනසේ ටැංකියට ජලය දැමිය යුතුයි. ඒවට ගැඹුරු හා නොගැඹුරු වේ ප්‍රදේශ දෙකකට ජලය වෙන් වේ. වීදුරු කුට්ටිය ටැංකිය මත තරංග පෙරමුණට ලම්බකව තැබුව විට තිරේ මත ඇතිවන දර්ශනය ඇද පෙන්වන්න කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ ඇදලා තියෙන්නේ වීදුරුව. මේකේ දැන්දොත් එහෙම තරංග පෙරමුණ මෙහෙම මදින්නම් හරි. ඔය විදිහට වෙලා යනවා. ඔය විදිහට එන්නේ තරංග පෙරමුණ. එතනනොත් යනවා ඔය විදිහට. යලින් අනිත් පැත්තේ. මෙතනින් ඇතුලේ යන තරංග පෙරමුණ ගත්තන් පස්සේ මෙහෙම තරංග ආයාමයේ කුඩයි.
මෙතන පරතරය අඩු වෙන්න දෙන්න. මෙතන පරතරය වැඩි වෙන්න දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට යන්නේ. ඕක අඳින්න ඕනේ. ඒකට වීදුරුව දාපුවම ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා වීදුරු කුට්ටිය තරංග පෙරමුණට ආලතව තැබුව විට දැකිය හැකි දර්ශනය අපෙන් අහනවා කොහොමද කියලා. ඒ කාන්දේම අපි ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න නේද? මෙයාව අපි මෙන්න මෙහෙම තියනවා. ඊගම මේක කළු පාටින්ම. ආනතව තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම තරංග පෙරමුණු ටික අඳින්නම් එන තරංග පෙරමුණු. මොකක් හරි පාටකින් අඳිමු. ඔල පාටින්වත් අඳිමු. ඔන්න එන තරංග පෙරමුණක් ඔන්නෝම එන්නේ තරංග පෙරමුණ. ඔන්න ඔය ආකාරයට එනවා. ගන්න මෙන්න මෙහෙම ආවේ කියලා. මේ තමයි කිරණය. මම එකට අදිනවා ලම්බකය. කිරණයට ඇඳ ලම්බකය. ඔන්න ලම්බකය. මේ ආනත වදින එකක් මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාව ගමන් කරනවා කියලා අපි හිතමු. කිරණේ මෙහෙට ආවා මේ පැත්තට නෙමෙන්න ඕනේ නේ. ඊට පස්සේ මෙයා මෙහාට නැමෙනවා. දැන් වර්ධනය වෙලා යන කිරණේ තරංග පෙරමුණු අදින්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙයාට අදින ලම්බකය. කොහොම යන්නේ? මෙතනින් එකක් ආවනම් ඊට පස්සේ මම මේකෙන් අදින්න. ඊළඟ එක මේවට මෙහෙම සමාන්තරව යනවා. මේ වඳින්න ඕනේ හරියට. මටත් මේක හරියට ආවේ නැහැ මේ කියලා කියන අදින්න අමාරුයි. නොහොම යන්නේ ඊට පස්සේ. හරි. මෙහෙට ආපු ඒවා මෙහෙම හැරිලා නැමිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ එක. මෙතන යන ප්‍රවේගය අපි හිතමු v1 කියලා. එතෙන්දි ප්‍රවේගය අපි හිතමු v2 කියලා. මේ කෝණය අපි ගනිමු i කියලා. වර්තනය වෙන කෝණය අපි හිතමු සිම්පල් r කියලා. හරි. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් v1 බෙදීම v2 සමානයි sin i බෙදීම sin r කියලා. sin i බෙදීම sin r. sin i බෙදීම sin r කියලා ලියුවේ. තරංග ප්‍රවේගවල වේගය v1ද ජලයේ ගැඹුර h1ද විට v සමානයි මූල gh මේ වගේ ඉහත දර්ශනීය පැහැදිලි කරන්න කියන. එතකොට වෙන්නේ h අඩු වෙනවා. මෙතන වීදුරු කුට්ටියක් දාලා තියෙනවා යටින්. එතකොට වෙන්නේ h අඩුයි. h අඩු වෙනකොට v අඩුයි. v අඩු වෙනකොට එයා ගහනතර මාධ්‍යයක් හැටියට ක්‍රියා කරනවා. h අඩු වන විට v අඩු වෙයි. v සමානයි f වරක් ලැම්ඩාට අනුව සමානයි v සමානයි f වරක් ලැම්ඩාට අනුව f නියත වේ. f නියත නිසා v අඩු වන විට ලැම්ඩා අඩු වේ. v අඩු වෙන විට ලැම්ඩා අඩු වෙනවා. හරි. එතකොට ලැම්ඩා අඩු වෙනවා. එම නිසා වීදුරු කුට්ටිය මත තරංග ලං වේ. එම නිසා වීදුරු කුට්ටිය මත තරංග ලං වේ. නිසා වීදුරු කුට්ටිය මත තරංග ලං වේ. අපි යමු ඊළඟ එකට. වීදුරු කුට්ටිය මත සහ පිටත ජලයේ ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 1 සහ සෙන්ටිමීටර් 4 ලෙසගෙන පතන කෝණයේ අංශක 30 වන විට තරංගවල වර්තන කෝණය සොයන්න කියනවා. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන v1 සහ v2 අතර අනුපාතය v1 බෙදීම v2 කියලා කියන්නේ එතකොට කීයද එන්නේ 4 මේක එන්නේ 4 බෙදීම 1 එන්නේ
එතන එන්නේ 4 බෙදීම 1යි. එහෙම නැත්නම් 2ක් එන්නේ. හරි. එතකොට V1 බෙදීම V2 කියලා කියන්නේ 2යි. මේක සමානයි sin i බෙදීම sin r. එමෙ නිසා මට ලියන්න පුළුවන් sin i බෙදීම sin r. sin r සමානයි 2ක් එන්නේ නේ. 2ක් එන්නේ. හැබැයි sin i කියලා කියන්නේ 30යි නේ. පතන කෝණය 30යි. 30 කියලා කියන්නේ මෙතන අපි ගන්නවා sin 30 කියලා. sin 30 කියලා කියන්නේ භාගයයි. එතකොට එනවා එක බෙදීම 2යි sin r. එක බෙදීම 2යි sin r සමානයි 2කට. එබැ නිසා sin r කියලා කියන්නේ 4න් 1යි. sin r කියලා කියන්නේ 4න් 1යි. එබැ නිසා r කියලා කියන්නේ sin ප්‍රතිලෝම 4න් 1ක් එනවා. එබැ නිසා r කියලා කියන්නේ sin ප්‍රතිලෝම 4න් 1ක් එනවා. 4න් 1ක් එනවා. මෙමගින් ආදර්ශනය කළ හැක්කේ තරංග සතු කවර ගුණයද කියලා අහනවා. එතෙන්දී අපි ආදර්ශනය කරන්නේ වර්තන. එතන අපි ආදර්ශනය කරන්නේ වර්තන ක්‍රියාවලිය. ඊට පස්සේ කියනවා ටැංකිය මත ඇති ජලය මත උත්තල කාචයක් ලැබුව විට තිරයේ මත දැකිය හැකි දර්ශනය ඇඳ පෙන්වන්න කියලා. අපි තියලා තියනවා කියලා කියන උත්තල කාචයක්. උත්තල කාචයක් තිබුණොත් ඇතිවන දර්ශනය අපෙන් අහනවා කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ උත්තල කාචය. මේක තමයි උත්තල කාචය. තරංග පෙරමුණ මෙහෙට එන්නේ. මේකෙදී තරංග පෙරමුණ ඔන්න ඔහොම යනවා. ඔහොම වෙලා. ඊපස්සේ මෙයා මෙහෙට එනවා. ඔහොම එතන අඩු වෙලා එහෙම කාචය තුලින් මේකේ රූප සටහනක් ඇති මගේ ගාව. බලමු ඕකේ ෂෙයා කරලා ඒකේ රූප සටහන ගන්න පුළුවන් ඒද කියලා. ඕපන් කරගන්න විනාඩියක් ඉන්න. ඒක ෂෙයා වෙනවද නේ? මේ තමයි මේ රෙක්ටැන්කේ මම ගත්ත මගේ නෝට් එක. මේ තියෙන උත්තල කාචයකට තියෙනකොට තරංග යන්නේ මේ විදිහට. මෙහෙම ගිහිල්ලා තරංග මේ විදිහේ එකක් මෙහෙම යනවා. තරංග මෙහෙම ලං වෙනවා. මේ තමයි අපි අර වීදුරුවේ හැඩේ තිබුණොත් එහෙම ත්‍රිකෝණාකාරව තරංග මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ විදිහට යනවා. අවතල කාචයක් මේ අපි සැලකුවොත් එහෙම අවතල කාචයක් විදිහට වීදුරුව තිබ්බොත් පතන තරංග මේ විදිහට යනවා. වර්ධනය වන තරංග යන්නේ මේ ආකාරයට. ඔය විදිහටයි වෙන්නේ. මේ තමයි අර වීදුරු කෘත්‍යයක් තියලා තිබ්බොත් තරංග ගමන් කරන ආකාරය. මොන විදිහට යන්නේ මේක අදින්න නැන්නේ මේක. අදින්න නැන්නේ මේ විදිහට. ඕකේ විවර්තනයත් ඇතේ. අපි විවර්තනය සැලකුවොත් එහෙම මේ තියෙන විවර්තනය මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා තරංග තල තරංග පෙරමුණක් යනවා සිදුරු ඉතා කුඩායි. සිදුරු ඉතා කුඩා වෙනකොට විවර්තනය රටාව මේ ආකාරයට වෙන්නේ. සිදුරු දෙකක් තිබුණොත් එක හා සමාන සිදුරු දෙකක් නිරෝධනය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිරෝධනය වෙන්නේ. සිදුර විශාල වුණොත් තරංග මේ විදිහට ගමන් කරන්නේ. තරංග පෙරමුණ. තා කුඩා වාදකයක් තියෙන තිබ්බොත් මේ වාදකයේදී තරංග විවර්තනය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒතකොට පේනවා විවර්තන රටාව වෙනස් වෙන සිදුරේ ප්‍රමාණය අනුව මේ සිදුර ඉතා කුඩා නම් විවර්තනය මේ විදිහට වෙන්නේ. සිදුර ඉතා විශාල වුණොත් විශාල විවර්තනයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැට්ට අසලදී විතරයි පොඩි විවර්තනයක් වෙන්නේ. සිදුරු දෙකක් තිබුණොත් ඉතා කුඩා සිදුරු දෙකක්
විවර්තන මේ විදිහට මේ කිසිදොර මෙහෙම විවර්තනය වෙනවා. ඒ හා සමාන විවර්තනයක් මේකෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක එකතු වෙලා නිරෝධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තමයි බාධකය. බාධකයක් තිබුණොත් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි නිරෝධනය වෙන්නේ. ඒකට ඔය ආකාරයටයි වෙන්නේ. බලමු ඊට පස්සේ අපේ වෙන්නේ නේද ඔයගොල්ලන් ෂෙයා වෙලා නේද හරි නේද right අපි බලමු මේකේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඒකට උත්තර කාචයක් තිබෙනකොට අර රූපය අඳින්න ඕනේ ඉහත තිරේ මත ඇති දර්ශන පැහැදිලිව දැකීමට යෙදෙන තවත් උපකරණයක් අපෙන් අහන මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි සැනලි පහන. එතන එන්නේ සැනලි පහන. සැනලි පහන. රැලිති ටැංකිය මගේ විවර්තනීය ආදර්ශනීය කරන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක රූප සටහන. රැලිති ටැංකිය මත ඇලුමිනියම් පටි දෙකක් ආසන්නව තැබීමයි. රැලිති ටැංකිය මත ඇලුමිනියම් පටි දෙකක් ආසන්නව තැබීමයි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඉහත අවස්ථාවේ දක්නට ලැබෙන තරංග රටාව ඇඳ පෙන්නන්න කියලා. මේ තමයි ඇලුමිනියම් පටි දෙක. මේ තමයි තල තරංග පෙරමුණු. පස්සේ මෙයා මෙහෙම යනවා. කොහොමද ඉන්නවා? ඒ අර කුඩා සිදුරක් එනවා නම් ඔය විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා විවර්තනය යනු කුමක්ද කියලා. විවර්තනය කියලා කියන්නේ බාධකයක් වටා තරංග නැවී හැරී ගමන් කිරීම. ඔකේ අර සිදුරක් සහිත බාධකයක් කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. සිදුරක් සහිත බාධකයක් කියලා කියනකොට ඒ බාධකය අපිට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වෙන මෙහෙම දැන් අපි ගත්තම් පස්සේ සිදුරක් සහිත බාධකයක් කියනකොට මේ වගේ එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ සිදුරක් සහිත බාධකයක්. මෙහෙම එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මේ බාධකයේ තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම. මේ එක ඇලුමිනියම් පටියක්. මේක අනිත් ඇලුමිනියම් පටිය. ඕක කොහොම තියෙන්නේ? එතකොට මේක තමයි සිදුර වෙන්නේ. ඒක තමයි සිදුර වෙන්නේ. එතකොට තරංග පෙරමුණ මෙහෙම ඉදිරියට යනවා. ඉදිරියට ගිහලා මේකෙන් තමයි මේ වර්තනය වෙලා මේ විවර්තනය වෙලා යන්නේ. මේ මං ඉන්න පැත්තට යන මගේ පැත්තෙන් ඉඳන් යන මේ ජලයේ තියෙන්නේ මේකේ මෙහෙම ඔය රැලිති ටැංකියේ සෙන්ටිමීටර් එකකට ගැඹුරට මේ පටි දෙක දාලා තියෙනවා මේවා එවල තියෙනවා රැලිති ටැංකියේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට එවල තියෙනවා දීලා තියෙන්නේ සිදුරක් අපිට දීලා නැහැ අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ ඇලුමිනියම් පටි දීලා තියෙන ඉස්කෝලේ කියලා කියන ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්නේ එහෙමයි හරි ඒකට විවර්තනය කියලා කියන්නේ හැරිලා නැමිලා ගමන් කිරීම හැරේ නැමේ ගමන් කිරීම. මෙම උපකරණය මගින් ආදර්ශනීය කළ තවත් එකක් අපෙන් අහනවා මේ රැලිති ටැංකිය මගේ වෘත්තාකාර තරංග පෙරමුණ ඇති කරන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ගෝල සිරස්කල ගෝල ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ වන තුරු ආධාරකයේ ඔසවා ගෝල දෝලනය කිරීමනේ. ගෝලන්ගේ වචන වලින් ඒවා ලියන්න. හරි. තරංග නිරෝධනය ලෙස අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා.
එතකොට තරංග නිරෝධනය කියලා කියන්නේ තරංග එක මත එක අධිස්ථාපනය වීමයි. තරංග එක මත එක අධිස්ථාපනය කිරීමයි. තරංග එක මත එක අධිස්ථාපනය කිරීමයි. ජල පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශ කළ ගෝල සෙමෙන් දෝලනය කිරීම. ජල පෘෂ්ඨය මත ස්පර්ශ කළ ගෝල සෙමෙන් දෝලනය කිරීම. වශයෙන් මොකද්ද? KJ නේ. ඒකේ තුනයි තියෙන්නේ. මෙම උපකරණය මගින් ආදර්ශනය කළ නොහැක්කේ කුමන තරංග ගුණයද කියලා අහලා ද්‍රවණය. 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 අපට ඕක නැහැ. අපේ සිලබස් එකට ගමන්නේ ද්‍රවණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපෙන් අහනවා. ඉන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව එක් තලයක පමණක් දෝලණය වන අංශු ඇති කිරීම. තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව එක් තලයක පමණක් දෝලණය වන අංශු ඇති කිරීම. එක් තලයක පමණක් දෝලණය වන අංශු ඇති කිරීම. ස්ලින්කිය මගින් එම ගුණය ආදර්ශනය කරන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. බලන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට ගන්නා සිදුරක් සහිත කාඩ්බෝඩ් එකක්. කාඩ්බෝඩ් එක හරහා අපි යවනා ස්ලින්කිය. හරහා ස්ලින්කිය යවලා ස්ලින්කිය අපි ඇති කරනවා තීරයේ තරංගය. උතෙන්ද යනවා. මෙතෙන්ද ආවට පස්සේ තරංගේ යන්න බෑ. තරංගේ යන්නේ මෙයන්. හැබැයි මේක අපි මේ අතට හැරෙවුවොත් මෙහෙම හැරෙවුවොත් එහෙම. ඔය තීරයේ තරංගයම අපි හඳුත් එහෙම. මේකෙන් මොන කියන්නේ? අපිට යවන්න පුළුවන් මොන වෙයිද? මේකේ කම්පණය කරගෙන. නමුත් මේක මේ අතට බෑ. මේක ඇන්දරන් ඇති. ස්ලින්කිය මගෙන් එම ගුණය ආදර්ශනය කරන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපිට මේ තව එකේ අපේ දායක ටියුට් එකේ තව තියෙනවා ස්ලින්කිය භාවිත කර තරංග ආදර්ශනය කිරීම. ඊට පස්සේ තියෙන ධ්වනිමානයක් භාවිතයෙන් සරසුලක සංඛ්‍යාතය සෙවීම. ඊට පස්සේ තියෙන සංයුත නලයක් භාවිතයෙන් මාතේ ධ්වනි ගුණය සෙවීම. ඒ ටික අපි හෙට ඒ ටික කරමු. හෙටත් හවස් වරුවේ මේ වෙලාවටම ඒකෙත් තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා ඉවර වෙලා තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ. හරි. ඒකට ප්‍රැක්ටිකල් කරා සමානයි. ඒකට ප්‍රැක්ටිකල් එකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න කියලා. එහෙමනම් හෙට හවස 3ට තියෙනවා. හවස 3ට අපි කරමු.